इशारे से चाँद चीरी दी, छुपे हुए खुल को फेर लिया, गाए हुए दिन असर किया, ताबो तबा तुम्हारे लिए, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए। न लौहे मुबी न अर्शे बरी न रूहे अमीन कोई भी कही, खबर ही नहीं जुल्म से खुली, अजल की निहा तुम्हारे लिए, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए। इमाम अहले सुन्नत আলা হযরত শাহ আহমদ খান ফাজিল বেগম রহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি নাম পরিচয় দিতেছেন যে ওনার কাজটা কি। সবাব চলে ও বাগ ফলে ও ফুল কিলে কে দিন বলে, লেওয়া কি তলে सना में खुले, रजा की जुबा तुम्हारे लिए, लेवा की तले सना में खुले, रजा की जुबा तुम्हारे लिए, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, जमीनों चुना तुम्हारे लिए, बने दूल्हा तुम्हारे लिए। सलाम। Beautiful Naat. Now, inshallah, I will request to Hazrat Maulana Mashood Iqbal Sahab, Imam and Khatib, North Bronx Islamic Center. So, I will request to Maulana Sahab, please. If you want, you can. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Lillahi kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك البرية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي وهو أحبني، ومن أحبني وهو معي في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Respected Imam Sahib of the Masjid, Brother.
A believer should, when you enter the paradise, first things needed for Iman. If Iman is okay, a believable Iman, then other requirements, Salat needed, Zakat needed, Hajj needed. If someone fails requirement of Iman, his Salah, his Zakat, his other activism will be lost. Not ability. For this reason, Iman is very important. Now, a person
May Allah subhanahu wa ta'ala bless him, Maulana Mashood. He very briefly and very precisely mentioned the mission of Ahlul Bayt and mission of the Sahaba Kiram, Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Now, sometimes what happens, you see someone and you meet someone first time, and directly that person enters in your heart. So your connection and your wire from heart to heart touches each other, and directly you invite him, not in the masjid, not at home, directly you invite him in your heart. So Maulana Abu Sufyan Abdi Al-Qadri Damat Barakah Tuhul Awliya, when he came to, I think 2 weeks before here, there is saying, wo aaya और उसने फतह कर लिया. So we can say this to Maulana Abu Sufyan Abdi Al-Qadri. When I met him first time here 2 weeks before, when he came and he read here Salatul Maghrib, so he is so pure, so genuine in his plain talk, and the word he used for me, and I saw in the depth of his heart. Surely he came and he conquered. तो हमें अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में, अपनी कम्युनिटी में, बाहर अंदर मस्जिद में, सब जगह ऐसे ही अच्छे प्यारे लोगों, अफराद की भी ज़रूरत है, ऐसे उलमा की भी ज़रूरत है, ऐसे खुतबा की भी ज़रूरत है. और without now any further delay, I will invite मौलाना अल्लामा जनाब अबू सुफियान क़ादरी अल-आबिदी, और मैं इनको और दूसरे हमारे जो उलमा हैं, जैसे मैंने कहा कि दोबारा अपने बिहाफ पे, और ब्रदर ताले हफीज़ ही इज़ हेयर, और स्टैनफोर्ड इस्लामिक सेंटर के बिहाफ पे इनको बहुत वार्मली वेलकम कहता हूँ. इंशाल्लाह नाउ डेफिनेटली यू ऑलरेडी enjoyed his beautiful and melodious speech. So again, directly he is in your presence and you will listen, and inshallah you will enjoy. Maulana Abu Sufyan Al-Abidi Al-Qadri Damat. You can आप यहाँ पर यही बस. हमारे यहाँ जो माइक जो है ना, वो इतने पावरफुल नहीं है जितने मैंने बांग्लादेश में पावरफुल माइक देखे हैं. ये छोटा सा, ये कमजोर सा, बट स्टिल ही विल वर्क. अच्छा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़नबीन. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन. সকলে বলি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম. আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. To sound the mohabbat आवाज़ पढ़ें Allahumma Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina. যেখানে থাকো যেথায় থাকো নবীর দুরুদ ছাইরো না, নবীজির দুরুদ না ছাড়িলে নবীজি আমাদের ছাড়বেন না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। এমন গরে শিবিরে মন যে গরের নাই বিছানা, এমন গরে শিবিরে মন যে গরের নাই ঠিকানা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। উড়ে যা রে আমেরিকার হাওয়া, উড়ে যা রে মদিনা, এ প্রেমিকদের সালাম দিও নবীজির পাক রওয়া যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। নবী আজ কানে শুনি জীবনে নবী দেখলাম না, নবীজিকে না দেখায়ে কবর দেশে নিও না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। আসমানেতে ফেরেশতা কাতারে কাতারে খাড়া, দিন রজনী পড়েন তারা সাল্লি আলা মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা সাইয়্যিদিনা। অগণবী পরশমণি নাই যে আপনার তুলনা, আমরা আপনায় পাইনি দেখা, আপনি মোদের ভুলবেন না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা সাইয়্যিদিনা। সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। পাবলিক তুলতে বলেন, দর্শক তুলো।
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह बहक़े ख़ाम जई उस्मन हरूनी मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती सलातुनिया बहक़े ख़्वाब जई उस्मन हरूनी मदद कुनिया अब्दुल कादिर जिलानी सलातुनिया आकिया मदी नौफल की में रजू अंबिया औलिया मोहताज सलातुनिया तो जोरे पढ़ें कहा हो या रसूल अल्लाह कहा हो या रसूल अल्लाह कहा हो मेरे आका मेरे मौला कहा हो सलातुनिया मज़ारों पा के जाली पकड़े कर कहूँगा क्या गुजरता उम्मतों पर सलातुनिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबाई बोली सल्लल्लाहु उपस्थित अल्लाह पाकेर रहमते सुदूर बांग्लादेश থেকে অনেক দূরে 2014 সালে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কর্তৃক আমি আবু সুফিয়ান আবি এবং আল্লামা নুরুল ইসলাম ফারুকি উভয়জনকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কর্তৃক স্পন্সর করে जनाब जनरल सेक्रेटरी अलहास इकबाल साहेब जुबार साहेब अताउर रहमान साहेब तार साथे जिनी जड़ित छिलेन अल्लामा मौलाना मासुद इकबाल साहेब तादेर शुक्र आदाय करछि যারা আমাদেরকে এনে দিয়ে আজকে এই সফরের মাধ্যমে স্টামফোর্ড ইসলামিক সেন্টার এন্ড মসজিদে অবাক হচ্ছি अमरीकार ज़मीने उरुस मुबारक ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती संजीरी अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह ओ अथवा रदियल्लाहु ताआला अन्हुर ए ख्वाजा गरीब नवाज़ेर उरुस मुबारक एवं सुन्नी कन्फारेंस 2014 साले आजकेर এই মাহফিলে এসে আমি আবু সুফিয়ান আবিদি আল কাদিরি আল্লাহ পাকের শুকর আদায় করছি যিনি আমাদেরকে আমেরিকার জমিনে স্টামফোর্ড ইসলামিক সেন্টারে বখতিয়ার সুন্নি সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকা ইন তাদের
কর্তৃত্বে ব্যবস্থাপনায় আজকের মাহফিলে যে আল্লাহ পাক আমাকে এনেছেন, আমাদেরকে এনেছেন, সেই শুকরিয়া তান। সবাই উচ্চস্বরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে প্রশংসা, গুণগান, সালাম, তাজিম, প্রশংসা, জিকির করছি ওই নবীর যিনি রহমত আলম, নূর মুজস্সম, ফখরে আদম, ওয়নি আদম, যিনি আউয়াল নবী, আখির নবী, জাহির নবী, বাতিন নবী, যিনি আসমানের নবী, জমিনের নবী, আরশের নবী, কুরসির নবী, যিনি আটকানা বেহেস্তের মালিক নবী, যিনি কাবা কি কাবা, যিনি तमाम अम्बी कराम की इमाम, हुजूर करीम। सबाई उच्च स्वरे बोली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर कदमे जाते पाके आमरा जानाई हजारो कोटी सालाम। उच्च स्वरे बोलेन या रसूलुल्लाह। साथे साथे शुक्रिया जानाई जार अवदाने, जार सफरे, जार मेहनते, जार कष्टे আল্লাহ রসুলের হুকুমে যিনি নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে মক্কা শরীফ হয়ে মদিনাতুল মুনাওয়ারায় গিয়ে সরাসরি রসুলের হুকুমে যিনি হিন্দুস্তান গিয়ে রসুলকে নিয়ে আল্লাহর দয়ায় কাফের, খ্রিস্টান, ইহুদি, নাসারার মাধ্যমে, বিজাতিদের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত আধ্যাত্মিক শক্তিতে যিনি ইসলাম প্রচার করে 10,000 কম 1 কোটি মানুষকে যিনি মুসলমান করেছেন, সে খাজা গরিব নওয়াজ মাইনুদ্দিন চিশতি সঞ্জিরি, যিনি আওলাদ রসুল, যিনি রুহানিভাবে এখনও আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন। উচ্চস্বরে বলেন মারহাবা। আমরা বলেন ওলি আল্লাহদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে কিনা? সাথে সাথে শুকর আদায় করি আজকের যিনি মঞ্চে উপবিষ্ট এই স্ট্যামফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের খতিবে আজম, ইমাম আহলে সুন্নত, আশিক রসুল, মাশুক ইলাহি, যার অন্তরে আমি প্রথম এসে মাগরিবের নামাজ পড়ে কিছু আলাপ করে এশকে রসুলের প্রমাণ পেয়েছি। কি বাঙালি, কি বাংলাদেশি, কি পাকিস্তানি, কি ইন্ডিয়ান, কি আমেরিকান, কি ফিলিস্তিন, কি ইসরায়েল, কি ইরাক, কি সিরিয়া, এটা আমাদের বড় পরিচয় নয়। আমাদের একটা ইমানি আইডি কার্ড রয়েছে, আমরা উম্মতে মুস্তফা। বলেন কি মুস্তফা? সে কালো হোক আর ধলা হোক, যেই হোক, আমাদের একটা ইমানি জান্নাতি সার্টিফিকেট রয়েছে যে আমরা উম্মতে মুস্তফা, গোলামে মুস্তফা, এশকে রসুলুল্লাহ আমাদের কলবে অন্তরে আল্লাহ পাক রেখেছেন। উচ্চস্বরে বলেন মারহাবা। সেই খতিবে আজম আজকে এই স্ট্যামফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের খতিব আল্লামাতুল ফাহামা ডক্টর হাফেজ হক্কানি মিয়া কাদরি PhD মদ্দজিল্লুহুল আলী। উচ্চস্বরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা দুজনে একসাথে সফর করেছি বাংলাদেশের অন্যতম চ্যানেলে যিনি কাজ করেন, ইসলামী অনুষ্ঠানগুলো যার মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে, আল্লামা শেখ নুরুল ইসলাম ফারুকি। মঞ্চ উপবিষ্ট হজরতুল আল্লামা মাসুদ ইকবাল, ইমাম খতিব, নর্থ ব্রঞ্চ ইসলামী সেন্টার। সাথে সাথে শুকরিয়া আদায় করতেছি আজকের যেই আল্লাহু আকবার এই চট্টগ্রামের ভাইয়েরা, আরও আদার্স অন্য জেলার ভাইয়েরা মাইন্ড করবেন না, বিশেষ করে বখতিয়ার সুন্নি সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকা যে বখতিয়ার পাড়ায় আমি নিজে অনেকবার দাওয়াতে, মাহফিলে, কনফারেন্সে, উরুসে ব্যক্তিগতভাবে আমি সেই বখতিয়ার পাড়ায়, বাংলাদেশের একটি দেশ, সেখানে একটি সুন্দর ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে চট্টগ্রামের একটি থানা রয়েছে আনোয়ারার মধ্যে একটা সুপ্রসিদ্ধ আউলি ইকরামকে নিয়ে যারা আছেন, সেই গ্রামটি হচ্ছে চার পীর আউলিয়া অথবা বাবা মৌসুন আউলিয়া অথবা বখতিয়ার সুন্নি সোসাইটি অফ আমেরিকার এই সমস্ত যুবকরা, মুরব্বীরা, ছেলেরা আমার পুত্র সমতুল্য, যারা তোমরা 30, 32, 33 বছরের ছেলে, তোমরা আমার সন্তানের মতো। এবং আমার পর্দানিসীন অসংখ্য মা বোনেরা আমাদেরকে যারা দেখতেছেন, সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমি খুব আনন্দিত, গর্বিত। আমি অনেকবার
ভারতে যাওয়ার সুযোগ আল্লাহ পাক আমাকে করেছেন। অনেকে বলেন, অনেকে জানেন, প্রকাশ করেন, বুক লেখেন, কিতাব লেখেন যে মাজারে নিয়ত করে যাওয়া হারাম, শিরিক, বেদাত। বাবারা, আমি পৃথিবীতে অসংখ্য অনেক দেশে আল্লাহ আমাকে নিয়েছেন। বিশেষ করে আপনাদের দোয়ায় আমার ফ্যামিলি একটা সুফি ফ্যামিলি। আমার পূর্বপুরুষ চট্টগ্রামে। আমি অনেক সময় বাংলাদেশে বলি চট্টগ্রামের ডিম চাঁদপুর গিয়ে মামলেট হয়েছে। যে আমি অনেক জায়গায় গিয়েছি, বিশেষ করে হুজুর গৌসে পাক মাজার ইরাক আমি জিয়ারত করেছি, সেখান থেকে আমি খেলাফত পেয়েছি। এবং ইরাকে বিশেষ করে হজরতে জুনাইদ বগদাদি, হজরতে বাহলুল দানা, যার একটি কাগজের টুকরা দিয়ে বাদশাহ হারুনের স্ত্রী বিবি জোবাইদা জান্নাতের প্রবেশ করেছেন, জান্নাতের টিকিট লাভ করেছেন একটা পাগল মজনু থেকে, বাহলুল দানার থেকে। ওনার জিয়ারত বিশেষ করে ইরাকে, সিরিয়ায়, ফিলিস্তিনে, ইসরায়েলে, আরবের অসংখ্য দেশে আল্লাহ পাক আমাকে নিয়েছেন। অসংখ্য নবী রসুল, সাহাবাই কেরাম, তাবিঈন, তবে তাবিঈন, খোলাফায়ে রাশিদিন, বিশেষ করে মজহাবের চার ইমাম, ইমাম আজম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম হাম্বল, ইমাম শাফি, বিশেষ করে চার তরিকার চার পীর, হজরত গৌসুস সাকালাইন, মাহবুব সুবহানি, আব্দুল কাদের জিলানি, ওনার আপন ভাগিনা খাজা গরিব নওয়াজ মঈনুদ্দিন চিশতি, বিশেষ করে নকশবন্দিয়ার বাহুদ্দিন নকশবন্দি, সেরহেন্দ শরীফ ইন্ডিয়া যিনি শাহিত, মুজাদ্দিদ আল ফেসানি, শেখ আহমদ ফারুকি, চারিজন ইমামের জিয়ারত, চারু মজাহাবের ইমামের জিয়ারত, চারু খলিফার জিয়ারত, পাক পঞ্জাতনের জিয়ারত, অসংখ্য নবী রসুলের জিয়ারত, বদরে 313 জন সাহাবির জিয়ারত, আজমির শরীফ, বগদাদ শরীফ, নাগুর শরীফ, সেরহেন্দ শরীফ, বেরেলি শরীফ, অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ আমাকে নিয়েছেন। তার শুকরিয়া একটাই পেয়েছি, যেখানে হয় নবী হোক, হয় সাহাবি হোক, হয় ওলি হোক, হয় গাউস হোক, হোক ইমাম হোক, যে কোনো মাজারে আল্লাহ আমাকে নিয়েছেন। সকল মাজারে দেখতে পেরেছি নিজ চোখে আমার রসুল করিমের নাম মুবারক লেখা। উচ্চস্বরে বলুন না ইয়া রসুল আল্লাহ, ডান হাত তুলে বলে ইয়া রসুল আল্লাহ। আমরা ইয়া রসুল্লাহ কার জন্য বলছি? আমাদের নবীর জন্য। আপনাদেরকে একটি কথা আমি প্রশ্ন করব, আমার দেশি ভাইয়েরা, রসুল কি আমাদের কাছে আসলে আপনাদের লস না লাভ? যদি লাভ হয় ডাইনারটি একটু কষ্ট করে তোলেন, বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ। আর একটু জোরে বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ, ইয়া হাবিব আল্লাহ। একটু হাতগুলা তোলেন না, প্রয়োজন আছে। আর একটু জোরে বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ, ইয়া নবী আল্লাহ, ইয়া ওয়ালি আল্লাহ। এবার উচ্চ স্বরে বলেন মারহাবা। আমার একজন চট্টগ্রাম জামিয়ার ছাত্র, বলো তো নারে তাকবীর দাও তো দেখি। জামিয়ার ছাত্র আসো, নারে তাকবীর বলো। মাঝে মাঝে একটু দর্শক দেখাবেন। আমাদের কাছে অভিযোগ আসছে বাংলাদেশ থেকে, আপনারা শুধু ওয়াজ করেন, মানুষ থাকে না। আসলে মানুষ আছে কি না হয়তো ভিডিও মেন খেয়াল করে না, একটা তাকে বলে দিবেন। মাঝে মাঝে যখন আমরা হাত তুলবো ইয়া রাসূলুল্লাহ বলবো, এগুলা যেন তোলে। কারণ আমাদের আরেকটা বদনামি আছে এক পক্ষে, যে এরা ওয়াজ করে শুধু অন্ধ হয়ে, কোনো পাবলিক থাকে না। এখানে বল পাবলিক আছে কি না, আর আমরা পাবলিক কিনা। যা হোক, আল্লাহ পাকের শুকর, আজকে এই বখতিয়ার সুন্নি সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকা কর্তৃক আয়োজিত যে উরুসে খাজা গরিব নওয়াজ উরুস, কত সুন্দর একটি অনুষ্ঠান। যে অনুষ্ঠানকে অনেকে শিরিক বলে, বেদাত বলে। আমরা বেদাতও বলি না, শিরিকও বলি না, বরং উরুসকে আমরা বলি ইবাদত। জোরে বলুন, আমরা কি বলি? হাদিস শরীফে আছে, ক্বালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিকরুল আমবিয়ায়ে মিনাল ইবাদা ওয়া যিকরুস সালিহিনা কাফারা। আউলিয়া কেরামের নাম জিকির করলে, আপনার কাপড়ে ময়লা হলে যেমনিভাবে সাবান দিলে কাপড়টা ময়লা থেকে দূর হয়ে যায়, কাপড়টা পরিষ্কার হয়ে যায় সাবান দিলে, আউলিয়া কেরামের নাম জবানে উচ্চারণ করলে, খাজা গরিব নওয়াজ বারবার মুখে বললে, হজরত শাহ মনসুর আউলিয়া বললে, হজরত গরিবুল্লাহ শাহ বললে, হজরত আহমদুল্লাহ
কাদিরি মজভান্ডারি বললে, হজরতে আমির ভান্ডার বললে, হজরতে মৌসুন আউলিয়া বললে, বখতিয়ারপাড়ায় 4 পীর আউলিয়া বললে, হজরতে ইমাম গাজী শেরে বাংলা বললে, অসংখ্য আউলি কেরামের নাম যখন আপনাদের জবানে আসবে তখন আপনাদের গুনার কাফারা আদায় হয়ে যাবে। উচ্চ স্বরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমরা কি ওলি আল্লাহ বিরোধী না পক্ষে? কে কে বিরোধী হাত তোলেন। বলেন আমরা ওলি আল্লাহর বিপক্ষে না পক্ষে? একটু স্লোগান হয়ে যাক, বলেন ওলি আল্লাহ যেখানে। আর একটু আসতে বলবেন, জোরে বললে পুলিশ আসতে পারে। আমি দেখেছি আমেরিকার পুলিশ অনেক ভদ্র। আমি আমেরিকা সরকার তারিফ করি, খুব নাইস, খুব সুন্দর পরিবেশ। আমরা দেশে থাকতে অনেক কিছু শুনেছি, কিন্তু তা না। এখানে আমি বাংলাদেশের একজন নাগরিক হয়ে, বক্তা হয়ে, স্পিকার হয়ে, আহলে সুন্নাতুল জামাতের কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম মেম্বার হয়ে, ইসলামী ফ্রন্টের প্রেসিডিয়াম মেম্বার হয়ে, আমি একজন সংগঠক হয়ে আমি আমার রাষ্ট্র থেকে, আমার সংগঠন থেকে আমেরিকা সরকারকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি যে এই দেশে আমার প্রবাসী ভাইয়েরা লিগেল হয়ে আজকে সুন্নিয়তের প্রোগ্রাম করতে পারছেন এবং খাজা গরিব নওয়াজের উরুস করতে পারছেন। এই জন্য আমি শুকর আদায় করি। আল্লাহ এই আমেরিকার জমিনে আল্লাহ রহমত দান করুক, সাথে সাথে বাংলাদেশের প্রতি রহমত দান করুক। অল বিশ্বের রাসূল কারীমের রহমতের দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ সকল মুসলিম কান্ট্রিকে, সকল রাষ্ট্রকে আল্লাহ হেফাজত করুক। মা বোনকে নামাজি হওয়ার তৌফিক দান করুক, ভাই বাবাদেরকেও নামাজি হওয়ার তৌফিক দান করুক। বলেন আমরা দয়া চাইব কার কাছে? আর একটু জোরে বলেন কার কাছে? আমরা জোরে বলি ওলি আল্লাহ যেখানে। আওয়াজ বুঝে যা মনে মনে আসি যাই নেই, একটু জোরে জোরে বলেন ওলি আল্লাহ যেখানে, খাজা বাবা যেখানে, গৌসুল আজম যেখানে, শাহ আমানত যেখানে, চট্টগ্রাম আনোয়ারা থানায় 4 পীর বখতিয়ারপাড়া সোসাইটি যেখানে, উচ্চ স্বরে বলেন মারহাবা। ওলি আল্লাহর পিছে পিছে থাকলে কি লস না লাভ? আজকে সিলেট দেখেন, সিলেটে বাবা শাহজালাল গিয়েছেন, তাদেরকে ধনী বানাই লন্ডন আমেরিকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনার মৌসুম আউলিয়ার দেশের মানুষ, আমার মনে হয় চট্টগ্রামে আনোয়ারার মতো এত আমেরিকান নেই। শাহ মৌসুম আউলিয়া গিয়েছেন আর আপনাদেরকে ধনী বানিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন খাজা গরিব নওয়াজের উরুস করার জন্য। উচ্চস্বরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ওলি আল্লাহরা যাওয়ার পরে, ভ্রমণ করার পরে আমাদের লাইফ কি জিরো না হিরো? আরো জোরে বলেন কি? এই থেকে আমরা শুকর আদায় করব না? কার? সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আর একটু জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। এখন আমি কয়েকটি কথা বলবো খাজা গরিব নওয়াজকে, কারণ এখানে উরুস মুবারক অফ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহির উরুস মুবারক এবং সুন্নি কনফারেন্স হচ্ছে খাজা গরিব নওয়াজ কি। খাজা গরিব নওয়াজ তিনি প্রথম হচ্ছেন, তিনি আওলাদ রসুল। খাজা গরিব নওয়াজ হচ্ছেন সুফি। খাজা গরিব নওয়াজ দরবেশ। খাজা গরিব নওয়াজ আল্লামা। খাজা গরিব নওয়াজ ফাহামা। খাজা গরিব নওয়াজ মৌলানা। খাজা গরিব নওয়াজ আখিয়ার। খাজা গরিব নওয়াজ নুকাবা। খাজা গরিব নওয়াজ গৌস। খাজা গরিব নওয়াজ কুতুব। खाजा गरीब नवाज अल्लाह वाला, खाजा गरीब नवाज नबी वाला, खाजा गरीब नवाज फना फी शेख, खाजा गरीब नवाज फना फी रसूल, खाजा गरीब नवाज फना फिल्ला, खाजा गरीब नवाज बका बिल्ला, खाजा गरीब नवाज अल्लाहर खास बंदा। चित्कार दी बलें सुबहानाल्लाह। मात्र ओनार प्रशंसा शुरू, शुधु ओनार एड्रेस, ओनार ठिकाना यदि आमरा दीते जाई, अबू सुफियान आबिदी अल कादरी की लाइफ ख़त्म हो जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की शान और करामत ख़त्म नहीं होता है। ख्वाजा गरीब नवाज इतना बड़ा अवलिया है जिसकी शान आसमान और ज़मीन में फ़रिश्ता और इंसान ने करते हैं। चित्कार दी बलें सुबहान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज शुधु मानुषेर ख्वाजा ना, तिनी जिनदेरो ख्वाजा। ख्वाजा गरीब नवाज फ़रिश्तादेर जन्य ख्वाजा, कारण ফেরেশতারা শ্রেষ্ঠ নয়, আমরা শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ বলেছেন লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম। অন্য আয়াতে বলেছেন লাকাদ কাররামনা বনি আদম। আমরা ফেরেশতার গোলাম না, বরঞ্চ ফেরেশতা আমাদের গোলাম যদি আপনি মুমিন হয়ে রাসূলের গোলাম হতে পারেন। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ।
হযরত জিবরাইল আমিন একদিন বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হাসরের ময়দান থেকে আমি আপনার উম্মতের একটু খেদমত করতে চাই, যদি আপনি আমাকে একটু সুযোগ দেন। আল্লাহ রসুল বললেন, জিবরাইল তুমি কি খেদমত করবে, তুমি কি করবে? আল্লাহর হাবিবকে জিবরাইল বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে আপনার উম্মতেরা ফুলসিরাত পার হবে, ফুলসিরাতের ভয়ঙ্কর আগুন দেখে তারা চিৎকার দিবে, তারা ফুলসিরাত যেন না দেখে আমি আমার 600 নূরের পাখা ফুলসিরাতে বিছাইয়ে দেব, আর আপনার আশেক গোলাম উম্মতরা, ওলির ভক্তরা আমার পাকার উপরে কদম দিয়ে দিয়ে জান্নাতে চলে যাবে। উচ্চ স্বরে বল আল্লাহু আকবার। তাহলে উম্মতে মুহাম্মাদের এত দাম, এত বেশি দাম কেন? উম্মতে মুহাম্মাদের মধ্যে এশকে রাসূল রয়েছে, এশকে সাহাবী রয়েছে, এশকে অলি রয়েছে, এশকে মিলাদ রয়েছে, এশকে উরুস রয়েছে। এজন্য আমার ভাই বাবারা আমেরিকার জমিনে এসেছেন, বাংলাদেশের মধ্যে অনেকের মা বাবা কবরে, হাজার ইচ্ছা হয় জিয়ারতের কোনো সুযোগ পাচ্ছেন না। আবার অনেকে এসেছেন আসার 1 বছর 6 মাস 2 বছর পরে মা বাবা ইন্তেকাল করেছেন, মনে কত কষ্ট। এখান থেকে আপনারা দোয়া পড়বেন, জিয়ারতের দোয়া পড়ে পড়ে দোয়া করবেন, আর বেশি বেশি বলবেন রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। আয় আল্লাহ, আমার মা আমার পাশে নাই, আয় আল্লাহ আমার বাবা আমার পাশে নাই, তার কদমে সালাম দিয়ে আমি এই আমেরিকা এসেছি, আমি এই স্ট্যামফোর্ড এসেছি, ইসলামিক সেন্টারে নামাজ পড়তেছি, আমার মা নাই বাবা নাই, আল্লাহ এই মসজিদে আমি নামাজ পড়ি, এই নামাজের পরে যে সওয়াবটুকু দাও, দুরূদ শরীফ পড়ার পরে যে সওয়াবটা দাও, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে যেই সওয়াবটা দাও, মিলাদ পড়ার পরে যেই সওয়াবটা দাও, উরুস আউলিয়া করার পরে, উরুসে খাজা গরিবে নামাজ করার পরে যে সওয়াবটা বেনিফিট আমাকে দাও, আমার মা বাবার আত্মায় তুমি পৌঁছায় দাও, আমার কবিরা সগীরা গুনাহ মাফ করে দাও। আল্লাহ বলে, বান্দারে এইভাবে যদি কেঁদে কেঁদে দুরূদ শরীফ পড়ে পড়ে, কোরআন শরীফ পড়ে পড়ে আমি আল্লাহর দরবারে কাঁদতে পারো, আমার প্রিয় হাবিবকে উসিলা করে, আউলি কেরামকে উসিলা করে, বান্দা ওই জায়গার থেকে তুমি স্থানান্তর হওয়ার পড়বে, আমি তোমার জিন্দেগির গুনাহগুলো মাফ করে দেব। উচ্চ স্বরে বলুন আল্লাহু আকবার। আমরা আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চাই কি চাই না? আমাদের গুনাহ মাফ করে দেওয়ার ক্ষমতা কার? অনেকে সুন্নি বুঝে না। আমার আল্লামা ডক্টর হক্কানি মিয়া কাদরি PhD মাদ্দাজিল্লুল আলী, তিনি সুন্নি জামাত সম্পর্কে বলেছেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মা আনা আলাইহি ওয়া সাহাবি, মা আনা আলাইহি ওয়া সাহাবি, আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম, যে কোনো একজন সাহাবিকে যারা ফলো করবে। মিশকাত শরীফের সারা মেরকাতের মধ্যে মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এই নসুলের জামাত, সাহাবায়ে কেরামের জামাত, আবু বকরের জামাত, ওমর আল ফারুকের জামাত, হযরত ওসমান গনি নূরাইনের জামাত, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামাত, ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামাত, হযরত ইমাম হুসাইনের জামাত, ইমাম আলী আকবর, ইমাম আলী আসগর, ইমাম যাইনুল আবদিনের, ইমাম আজম, ইমাম শাফি, ইমাম হাম্বল, ইমাম মালিকের জামাত। বলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, চিৎকার দিয়ে বলেন মারহাবা। আমরা বলেন এদের দলে থাকতে চাই কি চাই না? কে কে চান না হাত তোলেন। ব্যাস, এটা উভয় দিকে পাশ হলো। যারা চায় না তাদের সম্মান রক্ষা হলো। ডিফ আমি দোয়া করছি, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত নসিব করুক। উচ্চ স্বরে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। সুন্নি জামাত কোনো প্রেসিডেন্টের জামাত না, সুন্নি জামাত কোনো রাজনৈতিক জামাত না, সুন্নি জামাত কোনো পুলিশের জামাত না, সুন্নি জামাত রাসূল করিমের জামাত। এই জামাতের ব্যানারে যারা আসবেন, খোদা কি কসম হাশরের ময়দানে আল্লাহুম্মা রব্ব হাযিহি দাওয়াতিত তাম্মা ওয়াস সালাতিল কায়িমা আতি মুহাম্মাদিনিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাজিলা ওয়াদ দারাজাতার রফিয়া ওয়াবআসহু মাকামান মাহমুদান আল্লাযী ওয়া'আদতা ওয়ারযুকনা শাফাআতাহু ইয়াউমাল কিয়ামা। যদি সুন্নি জামাতের ব্যানারে থাকেন, কিয়ামতের দিন, কিয়ামতের পরে রোজ হাশরে আমার রাসূল আপনাকে মাকামে মাহমুদের কিনারায় ছায়ায় জায়গা দিবে, রাসূল নিজ হাতে আপনাকে জান্নাতে পৌঁছাই দিবে। আপনারা বলেন আমরা রাসূল চাই কি চাই না? বলেন প্রিয় নবীর সম্মান যেখানে বেয়াদবি আছে আমরা, আল্লাহ হেদায়েত নসিব করুন।
খাজা গরিবে নওয়াজ। তিনি কে? 587 হিজরিতে। আমি কিন্তু উরুসে খাজা মঈনুদ্দিন এটা আমি ফোন করেছিলাম আমার কামালকে যে এটা কোন ধরনের প্রোগ্রাম, একটু আমাকে গাইড দাও। তিনি বলেছেন হুজুর উরুসে খাজা গরিবে নওয়াজ আমার বিশেষ করে এই কি বাপ্পি আলী আকবর বাপ্পি, এমনি বাপ্পি না, মানে খুব সুন্দর চেহারা। বাপ্পি হয়তো দেশি ছোট্ট নাম, দাদরের নাম বাপ্পি আর ঘং, সবার নাম তো নেওয়া দরকার নেই। আমি আমভাবে নিচ্ছি বখতিয়ার সুন্নি সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকার এই স্টাম্পফোর্ডের ইসলামিক সেন্টারে যারা বখতিয়ার পাড়ার এই সোসাইটির মানুষ এসেছেন, যারা উপদেষ্টা এসেছেন, মুরব্বী এসেছেন, আদার দৃষ্টির কেউ যদি আসে থাকেন, সকলকে আমি মোবারকবাদ জানাই। আল্লাহ পাক এই উরুসের ফায়দা, উরুসের বরকত আমাদের প্রত্যেকের আমল নামায় দান করুক এবং মা বোনদের আমল নামায় দান করুক। এই উরুসটা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের উত্তরসূরিগণ ক্রমে ক্রমে প্রতি সালে সালে উরুসে খাজা গরিবে নওয়াজ, উরুস আউলিয়া করার তৌফিক দান করুক। আমি অ্যাড করব উরুসে মোবারক এবং উরুসে খাজা এন কুল আউলিয়া, তাহলে কোনো তরিকতের ইমাম আর কি থাকবে না, বাকি থাকবে না। সামনে আমার বাপ্পি বুঝেছে, তার ভালো জ্ঞান আছে, আমি দেখেছি। আমি সকলকে দোয়া করি খাজা গরিবে নওয়াজ 587 হিজরিতে মক্কা শরীফ আসলেন। আমি আমার তাকরির শুরু করতে যাচ্ছি, আপনাদের কোনো অসুবিধা আছে? এতক্ষণ আমি ভূমিকায় ছিলাম, আমি তাকরির করতে যাচ্ছি খাজা গরিবে নওয়াজ। কারণ আমি এখন আমেরিকায় আছি, আমি স্টাম্পফোর্ড আছি, আল্লাহর কসম আমার মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে আমি বাংলাদেশের কোথাও আছি। এমন একটি অ্যাড হয়েছে, মন্তু সুদাম তুমান সুদি, মন্তন সুদাম তু যা সুদি তাকস নগো ইদ বাদজি মন্দি গরম তু দিগিরি। আমরা আমেরিকা বাংলাদেশ প্রবাসী ভাইরা এমন হয়ে গেছে, সিনি ফানি ফানি সিনি, সুবহানাল্লাহ। ওনারা বুঝছেন না, মন্তু সুদাম তুমান সুদি মন্তন সুদাম তু যা সুদি তাকস নগো ইদ বাদজি মন্দি গরম। খাজা গরিবে নওয়াজ 587 হিজরিতে মক্কা শরীফ আসলেন হজ করার জন্য। কার উরুসটা করেন? অনেকেই উরুস মাইন্ড করবেন না, অনেক আমার কিছু মিয়া সাহেব আছে, কিছু টুফিওয়ালা আছে, আর দাড়িওয়ালা, আর মেসওয়াকওয়ালা, আর बेअदबवाला। दाढ़ी भी ठीक है, पगड़ी भी ठीक है और मेसवाक भी ठीक है, नमाज भी ठीक है, सलाद भी ठीक है, मुस्लिम भी ठीक है, किंतु लेकिन डीप में औलिया की दुश्मन है। আল্লাহ তাআলা কি বলতেছেন? যারা অলিদের বিরোধী করে, দেখেন আমি হাদিস আমার খতিব আল্লামা ডক্টর হাফেজ হক্কানি মিয়া কাদরি পিএইচডি কি দেখিয়েছি। আল্লাহ কি বলেন? মান আদালি ওয়ালিয়ান ফকদ আযানতু বিল হারব। যারা ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত, লেখে না লেখে, সমর্থনে যদি কোনো কারণে আউলি কেরামের বিরোধী করে, আল্লাহ বলেন আমি নিজে তার সাথে যুদ্ধ করি। নাউজুবিল্লাহ বলেন। এবার দুই হাত তুলতে হবে, আমরা অলি আল্লাহর সমর্থনে আছে কিনা? এভাবে হাত তোলেন, আছে কিনা? অলি আল্লাহ লাগবে কি লাগবে না? অলি আল্লাহদের দ্বারা ইসলামের ক্ষতি না লাভ? হাত নামান। আমি হাদিসটা শোনাই দিচ্ছি, আরও ইঙ্গিত দিচ্ছি। যদি কেউ অলি আল্লাহদের বিরোধী করেছেন, আজকে তওবা করবেন। আমার তওবা করারও ইজাজত রয়েছে, যেহেতু আমি বগদাদের একজন খেলাফতপ্রাপ্ত খলিফা এবং আমার পীর মুর্শিদ হচ্ছেন বগদাদে আল্লামা শায়েখ আওলাদ রসুল জহির উদ্দিন আব্দুর রহমান আল গিলানি আল জিলানি আল বগদাদি, যিনি বর্তমান যার হাতে গৌসে পাকের মাজার শরীফের চাবি রয়েছে, যিনি বগদাদ শরীফ স্টেটের একমাত্র মোতওয়াল্লি। তওবা করবেন। আর এটা খেয়াল রাখবেন, কি বাংলাদেশ, কি আমেরিকা, কি আরব, কি নন আরব, যারাই অলি আল্লাহর বিরোধী করেছেন তাদের আজকে মুসিবত হচ্ছে। উচ্চস্বরে বলেন ঠিক কিনা? আমাদের দেশে একটা কথা আছে, ফাফে, আমি বাফে বলবো, আপনার ফাফে বলবো, বাকিটা আপনারা বলেন। ফাফে বলেন, ফাফে সোরের 10 দিন, আর একটু জোরে বলেন না, সোরের 10 দিন। কিছু ইমান সোর আছে না? খবরদার। খাজা গরিবে নওয়াজ
তিনি কেমন খাজা? তিনি সুফি, তিনি দরবেশ। তিনি 587 হিজরিতে আরবি মক্কাতুল মুআজ্জামায় হজ করার জন্য এসে তিনি আল্লাহর ঘরে ঢুকতেছেন। তিনি ডাক দিচ্ছেন, আমার ভাই বাবারা যদি পারেন বলেন লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, বলেন লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শারীকা লাক। আয় আল্লাহ, আমি মঈনুদ্দিন হাজির। আল্লাহ রে, আমি তোর দরবারে হাজির। ও আমার মাবুদ, সিনজানসির দেখে আমার দেশ থেকে তোমাকে ডাক দিয়েছিলাম। আজকে আমি গুনার বোঝা নিয়ে তোমার দরবারে হাজির। আল্লাহ, তুমি আমার সাথে একটু কথা বলো। আল্লাহ, তুমি আমার সাথে একটু কথা বলো, আমি তোমাকে একটু দেখতে চাই। খাজা গরিব নওয়াজ বলেন, খানা কাবা তাওয়াফ করলাম, আসওয়াদে চুমা দিলাম, রুকুন ইয়ামুনি ধরলাম, মাকাম ইব্রাহিমকে সামনে রেখে ওয়াজিবুদ 2 রাকাত নামাজ পড়লাম, হাতিমে কাবার ভিতরে নামাজ পড়লাম। এবার খানে কাবায় আল্লাহর ঘরের দরজা ধরে ডাক দিচ্ছি আল্লাহ। সবাই 3 বার বলেন আল্লাহ, আরো জোরে, এবার বলেন আল্লাহু আকবার। খাজা গরিব নওয়াজ কানতে কানতে, চোখের ফালি ফেলতে ফেলতে বুকটা বসায় ফেলেছেন আল্লাহর দরজায়, ঘরের দরজা ধরে বলে, আল্লাহ রে, আমি তোর দরবারে হাজির হলাম, তুমি কি একটু আমার সাথে কথা বলবা না? আল্লাহ, তুমি কি একটু আমাকে দেখা দিবা না? এই বলে বলে খাজা গরিব নওয়াজ বাম হাতটা রাখলেন আসওয়াদের দিকে, আর ডাইন হাতটা রাখলেন তিনি ঘরের আল্লাহর ঘরের দরজার দিকে। সিনাটা খোদার ঘরের দিকে লাগিয়ে তিনি উপরের দিকে চেহারা দিয়ে ডাক দিচ্ছে, আল্লাহ, তুমি তো আমার দেখছো, আমি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, তুমি একটু আমাকে দয়া করো। এই বলে বলে তিনি হঠাৎ করে পড়ে গেলেন। পড়ে গিয়ে তার মধ্যে ঘুম এসে গেল। খাজা গরিব নওয়াজ 527 হিজরিতে মক্কায় হজ করতে গিয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য কাঁদতে কাঁদতে তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন, তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। বেহুশ হওয়ার পরে হঠাৎ কেন কে ডাক দিচ্ছে, মঈনুদ্দিন, 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 উঠো, আবার প্রার্থনা করো। মঈনুদ্দিন, তুমি কেঁদে কেঁদে বলেছিলে তোমাকে যারা পৃথিবীতে ভালোবাসবে তাদেরকে যেন জাহান্নাম দেওয়া না হয়, যারা তোমার কথা শুনে কানবে তাদেরকে যেন জাহান্নামে দেওয়া না হয়। ওই মঈনুদ্দিন, আর কতক্ষণ তুমি ঘুমাবে, তুমি একটু উঠো। খাজা গরিব নওয়াজ বলেন, আমি চোখটা খাটলাম, হঠাৎ করে গাইবুল গয়ব শব্দ হচ্ছে, মঈনুদ্দিন রে, কিছুক্ষণ আগে সেই কথা বলে বলে তুমি তওবা প্রার্থনা করেছিলে, ওইগুলা বলো, আমি তোমার দোয়া কোনে কবুল করব। খাজা মঈনুদ্দিন বলে, আল্লাহ, ও আমার আল্লাহ, কিয়ামত পর্যন্ত চিশতিয়া তরিকা থাকবে, কিয়ামত পর্যন্ত মুমিন মুত্তাকিন সুন্নিরা থাকবে, আমি তাদের জন্য দোয়া করে গেলাম, তাদেরকে তুমি জাহান্নাম দিও না। আওয়াজ হলো, মঈনুদ্দিন, তোমার কথাটা যথাযথভাবে কবুল করা হলো। যাদের মনে তোমার ইশক থাকবে, নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, মা বাবার খেদমত করবে, দুরূদ শরীফ পড়বে, আমি আল্লাহ ওয়াদা দিলাম তোমার খাতিরে আমি তাদেরকে জাহান্নাম দেব না। বলেন নারে খাজা, বলেন ইয়া গরিব নওয়াজ, নারে খাজা, ইয়া গরিব নওয়াজ। আমি বলবো নারে খাজা, আপনারা বলবেন ইয়া গরিব নওয়াজ, নারে খাজা। আমরা গরিব নওয়াজ চাই কি চাই না? আজকে তুমি টাইটেল পাস করে, দওরা পড়ে, বুখারী পড়ে তুই বলছো ওলি আল্লাহর মাজারও যাও না, তুমি একটা ন্যাশনাল ডিজিটাল বিয়াদব, তোমার পিছে নামাজ পড়া হারাম, তুমি কোরআনের শত্রু, ইসলামের শত্রু। আল্লাহ এখানে কোট করেছেন ওলি কারা, খাজা গরিব নওয়াজ কি, সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। আল্লাহ এখানে বলেছেন ওলি আল্লাহ কারা, যাদের কোনো ভয় নেই। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহে লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। আলা সাবধান, ওলি আল্লাহদেরকে জাতা মনে করো না। এই আয়াত ওলি আল্লাহর শান আল্লাহ বলতে গিয়ে ওলি কারা, খাজা গরিব নওয়াজ। ওলি কারা, গৌসে পাক বাহাদুর নকশবন্দি, মুজাদ্দিদ আল-ফিসানি। ওলি কারা, চট্টগ্রামের বাংলাদেশের 4 পীর আউলিয়া, মহসিন আউলিয়া। আপনি মহসিন আউলিয়ার মাজারে গিয়ে দেখেন, ওনার ভ্রমণ প্লেনে হয়নি, ট্রেনে হয়নি, জিপে হয়নি, নোহায় হয়নি, কারে হয়নি, ওনার সফর হয়েছে সাগর দিয়ে,
ঢেউ দিয়ে পাথরের উপর আল্লাহর ওলি বসে গুন্টির মতো উড়ন্ত হয়ে তিনি আনোয়ারায় আগমন করেছেন এবং তিনি প্রমাণ দেখিয়েছেন যেটা মানুষের দ্বারা অসম্ভব সেটা ওলি আল্লাহর দ্বারা সম্ভব। উচ্চস্বরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। কে কে বাবা মৌসুম ওলিয়ার জিয়ারত করেছেন একটু হাত তোলেন। মাশাআল্লাহ। কি করেছেন? আমি যে বললাম পাথরের কথা, এটা কি চির সত্য না মিথ্যা? কেউ মিথ্যা বলতে পারবেন? আপনি বলেন না এটা মিথ্যা, তাহলে আপনি এক বল এক্সাম একটা বাটিতে পানি নিয়ে একটা আংটি একটু রাখেন না, আংটি ডুবে যাবে, একটা ইট পানিতে ডুবে যাবে। আর মৌসুম আউলিয়া পাথরের উপরে পা রেখে ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মৌসুম আউলিয়া আপনি কি করে নদীর উপর পাথর দিয়ে আসলেন, কারণ কি? পাথরও বুঝি না, পানিও বুঝি না, আমি ছিলাম নবীওয়ালা, আমি ছিলাম আল্লাহওয়ালা, এজন্য পাথর আমার গোলাম হয়ে গেছে, পানি আমার গোলাম হয়ে গেছে, বাতাস আমার গোলাম হয়ে গেছে। এটা কি মৌসুম আউলিয়ার দরবারের কেরামত? এটা কি আমাদের বিশ্বাস হয় না? শাহ আমানত ওলি, শাহ বদর ওলি, শাহ মিসকিন ওলি, শাহ গরিবুল্লাহ ওলি, হজরতে আপনার ঢাকা হাইকোর্টে যিনি আপনার কুতুবুদ্দিন, আপনার খাজা গরিব নওয়াজের সন্তান, আল্লাহু আকবার, চিশতি বেহেশতি, তিনি সেখানে আপনার চট্টগ্রামে, ঢাকায়, বিশেষ করে খুলনায় হজরতে খানজান জাহান আউলিয়া, সিলেটে বাবা শাহজালাল শাহ ফরান, 360 আউলিয়া, মৌলভীবাজারে হজরত শাহ মুস্তফা বগদাদি, আল্লাহু আকবার, আমাদের চাঁদপুর লক্ষ্মীপুরে হজরত শাহ মিরান শাহ, অসংখ্য আউলিয়া কেরাম আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, যাদের দ্বারা ইসলাম কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে অমানুষ অমুসলমান হয়ে আজকে সুন্নি হয়েছে। উচ্চস্বরে বলেন মারহাবা। তাহলে আপনারা বলেন আউলিয়া কেরামের কারণে ইসলাম কি নষ্ট হয় না প্রতিষ্ঠিত হয়? তো যারা প্রতিষ্ঠিত করেন আমরা কি তাদের বিপক্ষে না পক্ষে? আউলিয়া কেরামের তাবলিগ চাইতে আর বড় তাবলিগ হতে পারে না। খাজা গরিব নওয়াজ তাবলিগ করেছেন, গৌসে পাক তাবলিগ করেছেন, মুজাদ্দিদ আল ফিসানি তাবলিগ করেছেন, সঙ্গীদেরকে পার করেছেন এবং অসংখ্য মুসলিমকে তিনি কিলাকিলি করে, মারামারি করে, হত্যা করে, সন্ত্রাসী করে মুসলমান বানাননি। কেরামত দিয়ে আল্লাহর সঠিক ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে রাসূল করিমের উসিলায় অসংখ্য। তাবলিগের বিরোধী করলে ঈমান থাকবে না, তাবলিগ করতে হবে, কিন্তু সেই তাবলিগ হতে হবে রাসূলুল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী, সাহাবায়ে কেরামের নিয়ম অনুযায়ী। আপনারা চিৎকার দিয়ে বলেন আমরা কি রাসূলুল্লাহর তাবলিগের বিপক্ষে না পক্ষে? এখনও যদি আমি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একজন কর্মী হয়ে, আন্তর্জাতিক স্পিকার হয়ে নয়, একজন সুফি দরবেশের সন্তান হিসাবে নয়, একজন প্রেসিডিয়াম হিসাবে নয়, একজন আপনাদের বাংলাদেশি ভাই হিসাবে, কৌ আনফুসাকুম তাবে হে, इस्लाम सच्चा मज़हब है, दीन और दुनिया की तमाम भलाई इस्लाम में सिखाता है। इस्लाम शांतिर धर्म, इस्लाम कुरान पढ़ार धर्म, इस्लाम नमाज पढ़ार धर्म, इस्लाम अमानुष के साहाय्य करे मानुष करार धर्म, इस्लाम नबीर गुलाम हवार धर्म, इस्लाम नबीर माध्यमे आयुब है, उस जैसा और कोई नहीं, वो हमेशा है और हमेशा रहेगा। अल्लाह एक, तार साथे कोनो शरीक नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है, आखिरी नबी है, खातिम नबी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह है, बोलेन वखा तमन नबी, আমার নবী শেষ নবী, আমার নবীর পর আর কোনো নবী রসুল পৃথিবীতে আসবে না। উচ্চস্বরে বলেন আমরা সেই নবী মানি কি মানি না? আরো জোরে মানি কি মানি না? নবী মানতে হবে, নবী না মানলে ওলি হওয়া যায় না। খাজা গরিব নওয়াজ নবী মেনেছেন। খাজা গরিব নওয়াজকে আল্লাহ পাক বলেছেন তোমার প্রার্থনা কবুল করা হলো। একটু সুবহানাল্লাহ বলবেন না? ওই প্রার্থনার ভিতরে আজকের এই আমেরিকার জমিনে স্টামফোর্ড ইসলামিক সেন্টার অ্যান্ড মসজিদে আপনার বখতিয়ার সুন্নি সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকার
আজকের এই জমিন থেকে আমরা যে খাজা খাজা করছি, তিনি তার আল্লাহর দেওয়া আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন? তার ক্ষমতা আছে কিনা? খাজা গরিবে নওয়াজ এবার বিদায়ী তাওয়াফ করে বললেন, আল্লাহ আল্লাহ, আমি এতক্ষণ মক্কায় ছিলাম, তাওয়াফ করলাম, সাফা মারওয়া সাই করলাম, হ্যাঁ, আমি আরাফাতে গেলাম, মিনায় গেলাম, মুজদলিফায় গেলাম, আবার তোমার ঘরে এসে তাওয়াফ করে, আল্লাহ আমি এখন তোমার থেকে, তোমার ঘর থেকে বিদায় চাচ্ছি। হ্যাঁ খানে কাবা, তুমি হচ্ছ জাহিরি কাবা, এখানে কাবা তুমি হচ্ছ শরীয়তি কাবা, তোমাকে দেখা যায় কিন্তু হাকিকতে একটা কাবা রয়েছে যাকে তুমিও মানো। এখানে কাবা, আমি আমার হজের দায়িত্ব শেষ করে আমি রওনা দিলাম কাবার কাছে। এই জন্য কবি বলেন, কাবা কি কাবা রুয়ে মোহাম্মদ, কাবে কি কাবা রুয়ে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার নবী শুধু নবী নয়, খোদা কি কসম আমরা নামাজে পড়ি কাবাতে শরীফে দিয়ে আল্লাহু আকবার, যেই কাবাকে কিবলাকে সামনে রেখে আমি আপনি উনি তিনি সুন্নিরা নামাজ পড়ি। খোদার কসম রে আমার সুন্নি ভাইয়েরা, আমেরিকায় বাংলাদেশ থেকে এসে আমি আবু সুফিয়ান বিদি আল কাদির বলে গেলাম, ওই কাবা বলে আমি কাবা মদিনায় রওজায় ঘুমাচ্ছে। উচ্চ স্বরে বলেন আল্লাহু আকবার। এবার বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার নবী কাবার কাবা। এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা কথা আমাকে অ্যাড করতে হয়। একটি ঘটনা রয়েছে, ঘটনা পুরা বললে সবাই হবে না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার জমিনে এসে রাসূল কারীমের গোলাম, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুয়াজ্জিন, মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন, যার কালার রং ছিল কালো হাবশি, ওনার নাম হযরতে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আল্লাহর প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে, বেলাল রে তুমি একটু আজান দাও, কিন্তু আজান দিতে হবে একটু উঁচু জায়গার মধ্যে, একটু উঁচু জায়গার মধ্যে। হযরতে বেলাল বলেন, নবীজির মন রক্ষা করার জন্য আমি মারোয়া পাহাড়ে গেলাম, আজান দিলাম, নবী বলে আজান হবে না, আর একটু উঁচু জায়গায় যাও। আমি সফা গেলাম, নবী বলে আর একটু উঁচু জায়গার মধ্যে যাও। আমি অন্য পাহাড়ে গেলাম, জবল আবু কুবাইসে গেলাম। আমার রাসূল বলে, বেলাল রে তুমি যদি আমার মন রক্ষা করতে চাও আর একটু উপরে যাও। হযরতে বেলাল বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার মন যদি বাস্তবে রক্ষা করতে যায়, আল্লাহর খানা কাবার থেকে উঁচু আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। হুজুর শেমাল থেকে, জুনুব থেকে, মাশরিক থেকে, দক্ষিণ থেকে, পূর্ব থেকে, সাউথ থেকে, নর্থ থেকে, যেই দিক থেকে আজান দিই, খানা কাবাকে আমি সামনে রাখি। হুজুর আপনার মন যদি রক্ষা করতে হয়, খানা কাবার ছাদে যদি উঠি, খানা কাবা তো আমার পায়ের নিচে চলে যাবে। হুজুর আপনি বলুন, যদি খানা কাবা যদি পায়ের নিচে চলে যায়, আমি কোন দিকে ফিরে আজান দেব? আল্লাহর নবী বলে, বেলাল রে এখনো তুমি আমাকে চিনতে পারো নি, খানা কাবাকে পায়ের মধ্যে নিচে রেখে আমাকে কাবা বানায় তুমি আজান দাও। দুই হাত তুলে বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ, আরো জোরে বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমরা সেই নবীর মান সম্মান চাই কি চাই না? নবী কাবার কাবা। আল্লাহর প্রিয় নবীর গোলাম খাজা গরিব নওয়াজ খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তিনি মক্কা থেকে মদিনায় রওনা হলেন। হিজরিটা মনে রাখবেন, 527 হিজরিতে খাজা গরিব নওয়াজ যখন চলে গেলেন, তিনি বলে আমি যদি পায়ে হেঁটে হেঁটে যাই আমার বেয়াদবি হবে, কারণ যদি হেঁটে যাই তাহলে নবীর কদমের জায়গা আমার পাওড়া লাগতে পারে। খাজা গরিব নওয়াজ গড়াগড়ি করে 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 তিনি মদিনার সৌদি সীমানায় গেলেন। সবুজ গম্বুজ দেখতে পেলেন, তিনি সেখান থেকে শুরু করলেন। আমার প্রিয় সুন্নি ভাইরা বলেন, আমার দেশি বাংলাদেশি প্রবাসী নন প্রবাসীরা বলুন, আমেরিকার জমিনে সবাই বলুন, একটু সুন্দর করে বলেন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। সবাই একটু বলেন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু
ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিব। খাজা গরিব নওয়াজ বলেন, আমি যখন মদিনাতুল মুনাওয়ারায় পৌঁছলাম, দেখি রে মদিনার মসজিদে আজান হচ্ছে, আসরের আজান হচ্ছে। আমার ভাই বাবারা বলেন, আমার নবীর এমন একটা শান, যতবার আজান হয় সব আজানে আমাদের নবীজির নাম মোবারক আছে কি না? আরো জোরে আছে কি না? অনেকে বলে নবী আমরার মতো মানুষ, নবী আরার মতো মানুষ, নবী তোমার মতো মানুষ। তাই বললাম নাউজুবিল্লাহ, নবী যদি তোমার মতো হয়, 5 ওয়াক্ত আজানের মধ্যে 3 ওয়াক্ত নবীর নাম রাখো, 2 ওয়াক্ত তোমার আব্বার নাম ঢুকো। তুমি একটু বলো না আজানের ভিতরে আব্বা, জোতার বাড়ি একটাও মাটিতে পড়বে। মুসল্লিরা বলবে কি আজানের ভিতরে তোর বাবা আসলো কি করে? নবী তো আনার মতো মানুষ। জোরে বলুন নাউজুবিল্লাহ। নবী আমাদের মতো নয়, নবী কোন নবীর মতো নয়। নবীর মতলা আল্লাহর মতো যেমন আল্লাহ নাই, আল্লাহর মতো যেমন আল্লাহ নাই। আমার সুন্নি ভাইরা, নবীর মতো নবী নাই। আমার নবী এমন একজন মানুষ যিনি নূরানি মানুষ। রেল রাস্তার পাথরকে পাথর বলা হয়, আকিক পাথরকে পাথর বলা হয়। রেল রাস্তার পাথর রেল লাইনে চলে, আকিক পাথর দিয়ে মানুষ কি করে? আংটি বানায়। হযরত ইমাম আজম বলেন, মুহাম্মদ মানুষ, এমন একজন মানুষ, তিনি নূরানি মানুষ, যাকে পৃথিবীর কিছুই বেঁধে রাখতে পারে না। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বলুন আমাদের নবী কি মাটির মানুষ না নূরের মানুষ? আর একটু জোরে কিসের মানুষ? একটু সবাই বলেন হাসবি রাব্বি মাফি নূর মুহাম্মদ। টিস্যু আছে? হাসবি রাব্বি মাফি নূর মুহাম্মদ। এগুলা করার জন্য আমেরিকার জমিনে একটা সুসংগঠন প্রয়োজন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। আপনারা স্টাম্পউড ইসলামিক সেন্টারের আওতাধীন মুসল্লিয়ানে কেরাম, আমার বখতিয়ার সুন্নি সোসাইটিকে বলবো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ব্রঞ্জে যারা রয়েছেন, আমার ইকবাল সাহেবকে, আতাও সাহেবকে, তথা সুন্নি জামাতের যারা, তাদেরকে বলবো, আমরা ব্যাপকভাবে রসুলের নীতিমালা, আউলিয়া কেরামের নীতিমালা পাওয়ার জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সংগঠনের প্রয়োজন আছে কিনা? সবাই একটু জোরে বলে আছে কিনা? আমরা কি জামাত? আহলে। খাজা গরিব নওয়াজ গেলেন মদিনা পাকে। আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে মনে হয়? আরো যেন অসুবিধা হচ্ছে? 11 বার একটু জোরে বলেন আল্লাহ 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 আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। মরণের তুফান চলবে যখন, নবী গো আমার দয়া করে দিবেন দেখা চেহারায় আনোয়ার নবীজি। আল্লাহ আল্লাহ ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ। খাজা গরিবে নওয়াজ গেলেন মক্কা শরীফ থেকে কোথায়? মদিনা পাকে। সেখানে গিয়ে অনেকে বলে মক্কায় যাবে, মদিনার জিয়ারতের খেয়ালে যাবে না। নাউজুবিল্লাহ বলেন। আপনারা বলেন কে কে হজ করেছেন? একটু হাত তোলেন। কি করেছেন? হজ্জে বাইতুল্লাহ, জিয়ারতে মদিনা। আপনারা বলেন মদিনা পাকে কি আপনারা যান নেই? মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফ কি শান্তি বেশি পাননি? সেখানে কি আল্লাহর বন্ধুর জিয়ারত করেন নেই? সুবহান আল্লাহ। আল্লাহ পাওয়ার ঠিকানা, জান্নাত পাওয়ার ঠিকানা, দোয়া কবুল হওয়ার ঠিকানা, নামাজ কবুল হওয়ার ঠিকানা, হজ কবুল হওয়ার ঠিকানা। रसूल करीम ये हदीस बोलते हैं قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من جعرا قبری وجبت लहू शफाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिस उम्मत ने हमारे कब्र की ज़ियारत करे उसके लिए हशर की मैदान में सिफारिश करना हमारे ऊपर वाजिब हो जाते हैं। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনারা কি রসুলের সুপারিশ ছাড়া কেউ ব্যস্ত যেতে পারবেন? যদি যাইতে পারেন একটু হাত তোলেন, আমি একটু ওনাকে আমরা ফিক্সার তুলব। ও জোশের লগে হুঁশ নেই।
আমরা রসুলের সুপারিশ চাই কি চাই না? মরা খাটের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশে এই ধরনের কিছু গিলাপ যায়। প্রথম একটা আয়াত লেখা থাকে ক্বাল আল্লাহু তাআলা কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মাউত। দ্বিতীয় একটা হাদিস লেখা থাকে ক্বাল আন-নবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফাআতি লিআহলিল কাবাইর মিন উম্মতি। ওই মরা খাটের উপরে যে গিলাফটা দেওয়া হয় ওখানে লেখা আছে তোমাদের মৃত্যু হবে যদি প্রাণী হও, ইনসান জিন। এবং এখানে আরেকটা হাদিস লেখা আছে আল্লাহ রসুল বলেন তুমি যত শক্ত গুনাহ করো আল্লাহ তোমাকে মাফ করে নিন, অথচ তুমি গুনাহ মাফ চাচ্ছ। তোমার মধ্যে যদি আমার এশক প্রেম থাকে, খাজা গরিবে নওয়াজের প্রেম থাকে, গৌসুস সাকালাইনের প্রেম থাকে, মুজাদ্দিদ আল ফিসানির প্রেম থাকে, শাহ জালাল শাহ মৌসুনের প্রেম থাকে, চার পীর আউলিয়ার যদি প্রেম থাকে, আহলে বায়াত ইমাম হাসান হুসাইন আলী ও ফাতেমার প্রেম থাকে, খলিফাতুর রাসূল আবু বকর ওমর ওসমানের যদি প্রেম থাকে, আমি নবী বলছি যত বড় তুমি গুনাহগার হও না কেন লিয়াহলিল কাবাইর মিন উম্মতি, আমি নিজে তোমাকে সুপারিশ করে আল্লাহর গোসা ফানি করে আমি তোমাকে জান্নাত পৌঁছায় দেব। ডান হাত তুলে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমরা নবীর শাফাত চাই কি চাই না? আমার নবীর এত ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন, এখনো তিনি কবরে জিন্দা। এবার পড়ে দিচ্ছি আমি আলেম, আল্লামা আমার পাশে থাকলে তখন আমার ওয়াজ করতে মনে হয়। কারণ আমি যখন বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশে ওয়াজ করি, রাইট লেফট ডানে বামে 1-150 আলেম থাকে, মুহাদ্দিস থাকে, মুফাসসির থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি বলছেন রাসূল করিমের অনেক ক্ষমতা, আল আম্বিয়াউ আহয়াউন ফি কুবুরিহিম ইসাল্লুনা, সমস্ত আম্বিয়া কেরাম নিজ নিজ কবরে এখনো জিন্দা। ইসাল্লুনা, তারা প্রতিটি কবরে নিজ নিজ অবস্থায় নামাজ পড়ছেন। ওয়া হাজ্জুনা, তারা যদি হজের ইচ্ছা পোষণ করেন কবর থেকে বাইর হয়ে এখনো গিয়ে হজ করেন। ওয়া ইউরযাকুন, আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের কবরে রিজিক প্রদান করছেন। উচ্চ স্বরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আর আমার নবী কি বলছেন? ইন্নামা আনা কাসিমুন ওয়াল্লাহু ইউতি, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ যত রিজিক দিবেন, যাকে দিবেন আল্লাহ রিজিক দিচ্ছেন, আর আমার হাতে আমি বন্টন করছি। বলেন রসুল যদি বন্টন করে থাকেন এখনো কিয়ামত পর্যন্ত, তিনি কি মৃত না জীবিত? তিনি কি মরা নবী না হায়াতুন নবী? হায়াতুন নবীকে আমরা আশার নামাজে সালাম দেইনি, আসসালামু আলাইকা। ইরাকে আমি জিয়ারত করেছি, বাগদাদে হুজ্জাতুল ইসলাম শাইখুল ইসলাম, ইসলামের বড় সৈনিক, কলম সম্রাট, আশিক রাসূল মাশিক ইলাহি বাকা বিল্লাহ ফানা ফিল্লাহ, হযরতে ইমাম গজ্জালি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কবর আমি নিজে জিয়ারত করেছি। তিনি তার কিতাবে লিখেছেন যখনই তোমরা নামাজ পড়বে আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী বলবে, এই বলার সাথে সাথে খেয়ালের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারায়, কল্পনার দ্বারায় তোমরা নবীকে নিজের সামনে আনবে। সামনে মনে করে যখন আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী বলবে, ওই নামাজটা তোমাদের জন্য মেরাজ হয়ে যাবে। বলেন রসুল নামাজে হাজির আছে কিনা? বলেন আমাদের নবী আমাদের সালাম শুনতে পান কিনা? এই আকীদা রেখে খাজা গরিবে নওয়াজ তিনি খাজা হয়েছেন। খাজা গরিবে নওয়াজ খাজা হয়েছেন। তিনি আসরের নামাজ পড়লেন, কারণ উরুসে খাজা, তার কথা যদি আমি কিছু না বলি আজকের প্রধান বক্তা হয়ে, স্পিকার হয়ে আমার হক আদায় হবে না। আমাকে প্রশ্ন করা হবে কি আবু সুফিয়ান আমার উরুস হয়েছে, আমার ব্যাপারে একটু বখিলি করেছো কেন? আমি বিষয়কে খুব ভালো মনে করি। খাজা গরিবে নামাজ পড়লেন, ছোট্ট হলেন, একেবারে ছোট্ট। খবরদার কেউ যদি মদিনায় যান এইভাবে হাঁটাটা একটু সতর্ক থাকবেন, খুব আদবের সহিত এমনভাবে পা দিবেন যেন কার্পেট মাটি যেন খবর, আদবের সহিত মহব্বতের সহিত। খাজা গরিবে নওয়াজ সুলতানুল হিন্দ কিতাবের মধ্যে দেখি 7ম পাতায়, অনেকে বলবে দলিল কোথায়, কিতাবের নাম বলে দিলাম সুলতানুল হিন্দ।
7ম পৃষ্ঠা থেকে 9ম পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই কথাটা পাবেন। আবু সুফিয়ান মুখস্থ কথা বলে না, কারণ আমরা কথা বলি রেকর্ড হয়। হয়তো নিজে বড় আলেম নয়, কিন্তু আলেমের বাবা, আমার ছেলে প্রিন্সিপাল, আমার দামান বড় বড় আল্লামা মুফতি, আমার ভাই বড় আলেম আল্লামা, হাটহাজারী নোমানিয়ার মধ্যে আমার বড় ভাই প্রিন্সিপাল। আমার ভাইয়েরা গভীর মনোযোগ, সুলতানুল হিন্দ কিতাবের মধ্যে দেখি খাজা গরিব নওয়াজ আসর নামাজ পড়ে বাবি জিব্রাইল দিয়ে তিনি প্রবেশ করে ছোট্ট হয়ে তিনি ডাক দিচ্ছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ উনজুর হালানা, ইয়া নবী আল্লাহ ইসমা কালানা। হুজুর, আমি আপনার গোলাম, আপনার আওলাদ। হুজুর, আমি আমার বাড়িতে যখন আপনাকে নামাজে সালাম দিই, তখন আপনি আমার সামনে গিয়ে সালামের জবাব দিতেন, আমি দেখতাম। হুজুর, আমি যখন ইসলাম প্রচার করি আমি দেখতাম। হুজুর, আপনার কাছে এসেছি, আপনার পা মোবারকটা অথবা হাত মোবারকটা অথবা আপনার শরীরটা একটু আমাকে দেখান, আপনাকে দেখে আমার চোখটা একটু ঠান্ডা করব, আপনার পায়ে হাতে চুমা দিয়ে আমার ঠোঁটটা একটু বরফের মতো করব। হুজুর, আমাকে কি আপনার একটু, আমার উপর কি আপনি রাজি নয়? রওজা পাক থেকে, রাসূল করিমের রওজা পাক থেকে কোনো সাউন্ড, আওয়াজ, শব্দ, আলফাজ কিছু আসছে না। খাজা গরিব নওয়াজ কাঁদতে 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 তিনি শুয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে কে যেন ডাক দিচ্ছে, মঈনুদ্দিন রে, তুমি আর কতক্ষণ ঘুমাবে? আমি রসুল রওজার থেকে বাইর হয়ে তোমার কাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। আল্লাহু আকবার বলেন। এগুলা বললে কিছু শতান আছে, বুখারীতে আসেনি, বুখারীতে তোর মা বাবার বিয়ের কথা আসেনি, নোকিয়া ফোনের কথা আসেনি, ব্যাকল স্যামসুং আসেনি। হ্যাঁ, ড্রাইভারের লাইসেন্সের কথা আসেনি। মোবাইল দিয়ে তুমি এই মুহূর্তে তোমার মার চেহারা দেখতেছ, তোমাকে তোমার মা দেখতেছে। মাঝখানে আটলান্টিক মহাসাগর, আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর, ভারত সাগর, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে মা ছেলে কথা বলছো। আধ্যাত্মিক এই সায়েন্সের যুগে, ডিজিটাল যুগে, বিদ্যুতের যুগে, ইলেকট্রনিক যুগে যদি মা যদি হাজার মাইল দূর থেকে একজন একজনকে দেখে, আমার প্রিয় নবী এশকে রাসূলের কারণে তোমাকে আমেরিকার থেকে দেখতে পারে কি পারে না? আমি আমার ইকবাল ভাইয়ের কাছে না, আতর ভাইয়ের কাছে বাংলাদেশ থেকে থাকা অবস্থায় পাসপোর্ট কপি পাঠাইছিলাম। কি করে? ইমেল করে পাঠাইছি। আটলান্টিক মহাসাগরের পানি কোথায় ছিল? একটু ভিজে নেই, কয়েক পাতা ভিজা পান নেই। সেম অবিকল পাসপোর্ট দিলাম কোথায়? চাঁদপুর, হাজীগঞ্জ, ফ্যাক্সে। অথচ মিনিটের মধ্যে 5টা পাতা এত সাগরের উপর দিয়ে, বাতাসের উপর দিয়ে, যেখানে 14 ঘন্টা 13 ঘন্টা আমাদেরকে বসে থাকতে হয় প্লেনে, দুবাই থেকে, ঢাকার থেকে দুবাই এয়ারপোর্ট থেকে কোথায় নিউ ইয়র্কে এসেছি, প্রায় 14.5 ঘন্টা অসংখ্য অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি, কত কষ্ট, হাত পাও ব্যথা। অথচ ইমেলে কাগজ পাঠাই দিলাম, হ্যালো, হ্যাঁ পেয়েছি। একটা ইমেল যদি, মেসেজ যদি, এখন তো আমাদের দেশে, এই দেশও আছে, বিকাশে টাকা প্রকাশ হয়, বলেন ক্যাশ টাকা, আপনি বিকাশ করলেন, গ্রাহক প্রকাশ হয়ে গেল। তো 500 টাকার নোট, 1000 টাকার নোট যাওয়ার সময় কোনো কেউ নাকে বাড়ি খাইছে যে আমি টাকা যাচ্ছি, খবরদার তোমরা সাইড হয়ে যাও? নোট যদি আসতে পারে, টাকা যদি আসতে পারে, ডলার যদি আসতে পারে, ফ্যাক্স, ট্যাক্স, ইমেল যদি আসতে পারে, একে অপরকে যদি সাগরের পার্থক্য বাদ দেখতে পারেন, যদি সায়েন্সের দ্বারা, নম্বরের দ্বারা, কারেন্টের হিটের দ্বারা, ব্যাটারির দ্বারা, সিমের দ্বারা তুমি যদি নামাজি হও, রোজদারি হও, এশকে রাসূল হয়, এশকে ওলি হয়, তুমি যত দূরে থাকো না কেন, আমেরিকা নয়, পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে থাকলো, আমার রাসূল রওজার থেকে তোমাকে দেখতে পাবে। ডান হাত তুলে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলেন আমার নবী আমাদের কাছে আছে কি না? এই ক্ষমতা রাসূলকে দান করেছেন কে? তুমি ফ্যাক্স বুঝো, ট্যাক্স বুঝো, ইমেল বুঝো, নবীর বেলা আসলে তোমার উপর খোদার গজব পড়ে। এর জন্য আমি বলি নবীওয়ালা, আল্লাহওয়ালা আর শয়তানওয়ালা। উচ্চ স্বরে বলেন, আমরা কি শয়তানওয়ালা না নবীওয়ালা? আর একটু আসতে বলেন, জোরে বললে গুনাহ হইতে পারে।
বলে আমরা নবীওয়ালা না শয়তানওয়ালা? নবীওয়ালাদের মধ্যে নামাজ আছে কিনা? রোজা, হজ, যাকাত, মা বাবার খেদমত, রুকু সিজদা, মাজার জিয়ারত, কোরআন হাদিস, বোমাবাজি। বোমাবাজি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ, জঙ্গিবাদ, যারা বোমা মেরে মানুষ মারে, এটা ইসলাম কখনো সমর্থন। ইসলামী বোমাবাজ নাই, নামাজই আছে। আল্লাহ কি বলছেন? ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। তুমি যদি নামাজের মতো নামাজ পড়ো, জেনার থেকে, গীবত থেকে, সুদ থেকে, ঘুষ থেকে, খারাপ কর্ম থেকে, ক্রামবোর্ড থেকে, তাস থেকে, জুয়ার থেকে, মদ থেকে, জেনার থেকে আল্লাহ পাক তোমাকে হেফাজত করবে। অনামাজ তুমি মানুষকে কি দিতে পারো? নামাজ জবাব দিবে, ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি। কেউ যদি নাইস মুসলমান হয়ে যায়, ভালো মুসলমান হয়ে যায়, নামাজি হয়ে যায়, দুরুদওয়ালা হয়ে যায়, আমি নামাজ তাকে জান্নাতে পৌঁছায় দেব। বলুন আমরা জান্নাত চাই কি চাই না? খাজা গরিব নওয়াজ চোখ খেড়ে আসেন, কে যেন ডাক দিচ্ছে, মঈনুদ্দিন। তিনি চোখটা খুললেন, চোখটা খুলে তিনি দাঁড়ালেন। তিনি দাঁড়িয়ে বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে কি আমি মাথায় রাখবো, না আমার কলবের মধ্যে রাখবো, না চোখের জ্যোতির মধ্যে রাখবো? আপনাকে আমি কোথায় রাখবো? আমি তো কিছু বুঝতে পারলাম না। আমার রাসূল বলে, খাজা মঈনুদ্দিন রে, তোমাকে আমি মাত্র কিছুক্ষণ সময় দিলাম, আমি তোমাকে মৌখিক বাই পরীক্ষা নিচ্ছি। আপনারা বলেন বাই মৌখিক পরীক্ষা বাংলাদেশে আছে কিনা? আরও জনে বলা আছে কিনা? তোমাকে স্বল্প সময় আমি পরীক্ষা নিচ্ছি, তোমাকে বলছি দুটা কালাম, দুটি কথা। ও মঈনুদ্দিন, তুমি এসেছো, তুমি কি আমাকে চাও না মদিনার মাটি চাও? খাজা গরিব নওয়াজ বলে, হুজুর আমি আপনাকে চাই। আমাকে যদি চাও তুমি হিন্দুস্তান চলে যাও, সেখানে ইসলাম প্রচার করো। হুজুর হিন্দুস্তান কিসको कहते हैं? হিন্দুস্তান কাহা है? হিন্দুস্তান यहाँ से कितना दूर है? আল্লাহর নবী বলে, ও খাজা গরিব নওয়াজ, তুমি আমার হাতের দিকে চাও, গোটা হিন্দুস্তানের ম্যাপ, কোথায় যাবে, কি করবে, কোথায় তোমাকে বাধা দিবে, কোথায় তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে, আমি সব ম্যাপগুলা আমার হাত দিয়ে তোমাকে দেখাই দিলাম। জোরে বলেন ইয়া খাজা গরিব নওয়াজ, আরো জোরে বলেন। অনেক মৌলবীরা আমার এই ওয়াজ শুনে বলবো, আরে শিরিকে ভরপুর। ও দোস্ত, বেঈমান দোস্ত, শিরিকি ভরপুর না, ফিরিতে ভরপুর। শিরিক নয়, ফিরিত। আমি কোনো জালিম আলেম যদি আমার এই বক্তব্য শুনি শিরিক বলো, তোমাকে আমি হাসরের ময়দানে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, সেই দিন বোঝা যাবে কে শিরিকওয়ালা, কে নবীওয়ালা। চিৎকার দিব না সুবহানাল্লাহ। বলেন আমরা নবী চাই কি চাই না? আমাদের বক্তব্য অনেক আলেমরা বলে শিরিক সংযুক্ত, বেদাত সংযুক্ত। হ্যাঁ, আর তারা শবে বরাত চায় না, মিলাদুন্নবী চায় না, উরুস মোবারক চায় না, রসুলের নাম শুনলে চুমা চায় না, আউলিয়া কেরামের জিয়ারত চায় না। এগুলার নাম দিয়েছি আমি শুকনা মুসলমান। বলুন কি মুসলমান? দাড়ি কমা নেই, দাড়িও নেই, এক ব্যাগ কলে পেশাব ধরছে, দেওয়ালে লেখা আছে এখানে পেশাব করিবেন না, যদি করেন 50 টাকা। সে দাড়ি কমা না দেখে সবাই বলে এখানে পেশাব করার হুকুম হয়েছে। মানে মাশাআল্লাহ, উনি ফ্যান খুলে তো পেশাব করে দিয়েছে। দারোয়ান আসি বলতেছে 100 টাকা দেন। কয় কেন? এখানে তো লেকশন পেশাব করে যাইতাম। কয় ব্যাক কল, দাড়িও চিনো না, কমাও চিনো, ফাইন দিয়ে যাও। এই জন্য ইসলাম করতে হলে, নামাজ পড়তে হলে সুনির্দিষ্ট একটা কাফেলায় তোমাকে আসতে হবে, সেটা সুন্নি কাফেলা, আহলে সুন্নাতুল জামাত। আমি তাদেরকে আজকে আমার পক্ষ থেকে, আহলে সুন্নাতুল জামাত বাংলা ইসলামী ফ্রন্টের পক্ষ থেকে, তরিকতের পক্ষ থেকে, আল কাদরি ফাউন্ডেশন আমার পক্ষ থেকে, বাগদাদ শরীফের খলিফা হয়ে আজকে এই আমেরিকার জমিনে বখতিয়ার সুন্নি সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকা ইনকে আমি মোবারকবাদ জানাই। তোমাদের মায়ের গর্ব সার্থক, তোমাদের পিতার কোফাল সার্থক, যা আজকে আমেরিকার জমিনে তোমরা খাজা গরিব নওয়াজের উরস করে প্রমাণ করেছ। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে আউলিয়া কেরামের গোলাম এখনও আছে। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনাদের এই প্রশংসা আমি বাংলাদেশেও তুলে ধরব প্রতিটি মাহফিলে। তোমরা জানো, যখন আমি বাংলাদেশের যে কোনো দৃষ্টিতে যাই, 10, 20, 25, 30 হাজার, 50 হাজারও সামিইন আমার প্রোগ্রামে থাকে। সেটা গল্প করে লাভ নেই, ইউটিউবে দেখো, সেখানে হাজার হাজার, প্রায় টিপ দিলে সেখানে 476 ক্যাসেট ভলিউম আমার ওয়াজ আছে। খাজা গরিব নওয়াজ তিনি বলেন, হুজুর আমি যাব কোথায়? হিন্দুস্তানে কী করে যাও?
খাজা গরিবে নওয়াজের হাতে একটা তসবি দেওয়া হলো, একটা তলোয়ার দেওয়া হলো, যাও। খাজা গরিবে নওয়াজ চলে গেলেন আজমির শরীফে, আনা সাগরের পাড়ে। আজমির শরীফ যাওয়ার মতো কেউ আসেন? কেউ কি গেছেন? একটু জোর একভাবে হাত তোলেন। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। খাজা গরিবে নওয়াজের দেশটা কি ভালো না খারাপ? মাজারে গেলে কি লাগে? প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। খাজা গরিবে নওয়াজ, আমরা তাকে বাবা বলি, খাজা বাবা। ওলি আল্লাহকে বাবা বলা যায়। এক শ্রেণীর আলেম আছে বাবা বলা শিরিক। তুমি 5 টাকা কম দেওয়ার জন্য ঢাকার থেকে মিরপুরে যাচ্ছ, তুমি কন্ডাক্টরকে বলছো বাবা 5 টাকা কম নাও, তখন বাবা বলা যায়? রিক্সাওয়ালায় 15 টাকা ভাড়া, তুমি 10 টাকা দিয়ে বলো আব্বা, অন্যদিন পোষাই দিব, 5 টাকা নিলে আব্বা। কাম করাচ্ছ 350 টাকা মজুরি, 50 টাকা দিয়ে বলো বাবা আরেক দিনে তোমাকে আমি আনবো, একটু সৌদি মাফ করে দাও, সুবিধার জন্য আব্বা। আর যারা ইমানের বাবা, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাদেরকে বাবার সমতুল্য ইজ্জত আমরা করতে চাই কি চাই না? বাবা বলে 1 কোটি বার জায়েজ, কিন্তু সেই বাবা হবে তরিকতি আধ্যাত্মিক বাবা, ফয়জি বাবা। খাজা গরিবে নওয়াজ চলে গেলেন সেখানে। ইসলামের বড় শত্রু নাম কি? আর একটু জোরে বলেন না, কি রাজ? খাজা গরিবে নওয়াজ সেখানে গিয়ে জিকির আরম্ভ করলেন। কি আরম্ভ? কি? সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। একটু জোরে বলবেন, সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ নাই কোনো মাবুদ আল্লাহ সারা, বলি নাই কোনো মাবুদ আল্লাহ সারা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ, বলেন লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ লা মাজুদা ইল্লাল্লাহ লা মাবুদা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। খাজা গরিবে নওয়াজ জিকির শুরু করলেন। পিতৃরাজের এলাকা, দেশ, অবস্থা থত্তর করে। সুন্দর মানুষ, গালগুলা খুব সুন্দর, কচি বাচ্চার মতো, লম্বা চুল, দরবেশ, সুন্দর একটু দাড়ি। আল্লাহু আকবার। এগুলার নাম কি? এটার নাম বুরু, আইব্রু। এগুলা কি? খুব খুব কালো, চেহারা খুব সুন্দর। পিতৃরাজের কিছু সৈনিক এসে খাজাকে দেখে বললেন, এটা তো বড় মারাত্মক মানুষ, দেখতে খুব ভয়ঙ্কর লাগে। সে একটু ডাক দি, এই দরবেশ চুপ, এখানে লাত মান্না, উজ্জা, ওং, চোং, ঈশ্বর, এগুলা বলো, কিসের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ? খাজা গরিবে নওয়াজ মুস্কি মুস্কি হাসে, আবার জিকিরও করে। কাটা গায়ে লবণ ছিটকে দিচ্ছে। পিতৃরাজের এর আরো গরম ফায়ার, এটা তো সোজা আঙ্গুলে হবে না, একে তো মারতে হবে। দরবেশ এক্ষুনি মারবো, আলহামদুলিল্লাহ। এখান থেকে উঠাই দেব, আলহামদুলিল্লাহ। এখান থেকে তোমাকে খান খান করে টুকরা টুকরা করে তোমাকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দেব। খাজা গরিবে নওয়াজ বলেন, আমার কাছে কোনো অস্ত্র নাই, আমার কাছে কোনো সৈন্য নাই। তোমরা শোনো, আমি এমন একটা মিশন নিয়ে এসেছি, যিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন, তার নাম আল্লাহ। সবাই 3 বার বলো আল্লাহ, আরো জোরে। এবার আঙ্গুল তুলে বলো আল্লাহ। আমাদের আল্লাহ কয়জন? আল্লাহ চাই কি চাই না? পিতৃরাজের দালালরা শুনো, আমার সাথে আমার আল্লাহ আছে। আরেকটা সুখবর তোমরা শুনবা কিনা? কয় কি? আমার সামনে আমার রাসূলুল্লাহ আছে। তোমরা মারলো আমি খুশি, কাটলো খুশি, কিন্তু আমার রসুল বলেছে এখানে ইসলাম প্রচার করার জন্য। আমি রসুলের উপর বিশ্বাস রেখে আসলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত এই দেশে ইসলাম হবে না, ততক্ষণ আমার মৃত্যু হবে না। এক্ষুনি জাদুবিদ্যা ফাটাবো, ফাটাও। আগুন পাঠাচ্ছেন। খাজা গরিবে নওয়াজ তাসবিহ হাতে নিয়ে বলে সুবহানাল্লাহ, জাদু শেষ। আল্লাহু আকবার বলেন। এবার পিতৃরাজের সৈনিকরা বলে, ও দরবেশ, এই পাওয়ার কোথায় পেয়েছো? কই পাওয়ার পেতে হলে তোমরা ইসলাম ধর্ম মানতে হবে, কলমা শরীফ পড়তে হবে, ঈমান আনতে হবে,
آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول বলুন আল্লাহু আকবার। কিছু কিছু মুসলমান হয়ে গেলেন, হেদায়েতের মালিককে আবার কিছু কি পিতৃরাজকে বলেন হুজুর জনাব মহারাজ राजत्व शेष। दरवेश आया इस्लाम लेकर, दरवेश आया कुरानुल करीम लेकर, दरवेश आया रसूल की हदीस लेकर, एक दरवेश आया उतारा रसूल की शान रसालत लेकर। पितृराज बोले এটা কি বলো, এটা আমার রাজত্ব, যাও আমার নাম বলো। হুজুর আমরা টেস্ট করছি অনেক, আপনাকে যেতে হবে। অনেক কাহিনী। পিতৃরাজ আসলেন, দেখে বললেন এটাকে তো শেষ করা আমার 1-2 ব্যাপার। পিতৃরাজ খাজা গরিব নওয়াজকে বললেন তুমি কি জানো না এখানে আল্লাহ বলা যায় না? জানি, এই জন্য তো আল্লাহ বলার জন্য আসলাম। তুমি জানো না ইসলাম আলিফ সিলাম আলিফ ইসলাম, ইসলামের কথা বললে গর্দান আমি ফেলে দেব, আল্লাহর কথা বলে গর্দান ফেলে দেবো, নামাজ পড়লে গর্দান ফেলে দেবো। তো কিছু জানা সত্ত্বেও তুমি এখানে কেন এসেছো? কয় যিনি আমার মালিক তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, যিনি আমার রসুল তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। কয় তারা কোথায়? কয় একজন আমার এখানে আর একজন এখানে। কয় বলো? কয় নবী আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম, নবী আমার জীবনের ভিতরে ওয়ানাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ, আমার আল্লাহ আমার গর্দানের কাছে, আল্লাহ আমার সাথে আছে, নবী আমার কাছে আছে। ক আমরা দেখি না কেন? কলমা পড়ো, আমি এক কোণে দুজনকে দেখাই দেব। আল্লাহু আকবার বলেন। একজন কোথায়? আহারে আমরা এগুলা পাইছি, অনেক হুজুররা পায় না। হুজুর পাচ্ছেন না কেন? আমি বড় টাইটেল পাস মুহাদ্দিস মানুষ, কিন্তু ডিপ বিয়াদ্দব। তো বেয়াদব হলেন কেন? খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়া আলা সামিহিম ওয়া আলা আবসারিহিম গিশাওয়া, এই যে আল্লাহ শিলমোর মারি দিছে, ওলি আল্লাহ দেখিও দেখি না, সাহাবায়ে কেরাম দেখিও দেখি না, মিলাদুন নবী দেখিও দেখি না। এবার সুন্নি ভাইয়েরা, বখতিয়ার সোসাইটির ভাইয়েরা, অফ নর্থ আমেরিকার ভাইয়েরা, সবাই জোরে জোরে বলেন, অন্য ডিস্ট্রিক্টের ভাইয়েরা, আমরা নবী দেখতে চাই কি চাই না? আরো জোরে বলে চাই কি চাই না? আমার নবী বলে উম্মত রে, ও আমার উম্মত, তোমাদেরকে আমি সতর্ক করে যাচ্ছি, 70 বছর হলো তোমার মৃত্যু হবে, কোটিপতি হলো তোমার মৃত্যু হবে, শিল্পপতি হলো তোমার মৃত্যু হবে। তুমি তোমার সম্পত্তির দিকে তাকাও, তোমার মা বাবার দিকে তাকাও, তোমার অবস্থার দিকে তাকাও। 60, 70, 80, 90 বছর তুমি থাকবে, হঠাৎ করে তুমি মরে যাবো। হয় হাসপাতাল মরবে, নয় ঘরে মরবে, নয় রাস্তায় মরবে, নয় নামাজে মরবে, যেখানে মরো না কেন। আমার উম্মতরে তোমাদেরকে আমি সতর্ক করে দিয়ে যাচ্ছি, মৃত্যুর কষ্ট বড় ভয়ঙ্কর কষ্ট। মৃত্যুর সময় 3 ব্যক্তি তোমাদের সামনে আসবে। এক ব্যক্তি আসবে তোমাকে বেঈমান বানিয়ে তোমাকে কবরে জাহান্নামে পাঠাবার জন্য, তার নাম মিস্টার ইবলিস। আরেকজন আসবে আজরাইল, তোমার প্রাণটা বাহির করার জন্য। প্রাণ বাহির করতে রগগুলি ঠাস ঠাস করে ছেড়ে যাবে, হাড্ডির জোড়াগুলি ঠাস ঠাস করে খুলে যাবে, তোমার কলিজারা শুকায়ে যাবে। তুমি কি মৃত্যুর যন্ত্রণা কি অস্থির না ইমান বাঁচাবে? শয়তান তোমাকে বলবে আল্লাহ নাই নবী নাই, একদিকে তোমাকে এই কথা বলবে, আর একদিকে তোমাকে আজরাইল প্রাণ নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। ও আমার উম্মত, ওই বখতিয়ার সুন্নি সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকায় আপনার স্ট্যামফোর্ড ইসলামিক সেন্টার অ্যান্ড মসজিদে তোমরা উরুসে খাজা গরিব নামাজ করে বারবার হাত তুলেছিলে, আমি নবীর পক্ষে থাকবে। তখন যদি আমি মদিনাও থাকি, তোমাদের কাছে আমি ছিলাম, স্ট্যামফোর্ড ছিলাম, তোমরা আমাকে দেখো নেই। আজকে শয়তান যখন তোমার ঈমান নিয়ে টানাটানি করতেছে, আর আজরাইল প্রাণ নিয়ে টানাটানি করতেছে, উম্মতরে আমি নবী কথা দিলাম, ওই মুহূর্তে আমি নবী তোমার সামনে হাজির হয়ে যাব। 3 বার বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমরা সে নবী চাই কি চাই না? খাজা গরিব নওয়াজ অনেক কষ্ট করে হিন্দুস্তানে, ইন্ডিয়ার জমিনে, ভারতের জমিনে, হিন্দুস্তানের জমিনে তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন, প্রচার করেছেন, প্রসার করেছেন। সুলতানুল হিন্দ হয়েছেন, বাদশাহ হয়েছেন। সমস্ত বাদশাহ তার কদমে এসে নত হয়ে আল্লাহকে স্বীকার করেছেন, নবীকে স্বীকার করেছেন। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ।
এই জন্য তিনি সুলতানুল হিন্দ, হিন্দুস্তানের কি সুলতান, বাদশাহ। সে খাজা গরিব নওয়াজের দরবারে আজও কেউ নিয়ত করে গেলে যায় খালি হাতে, আসে বড়া হাতে। আর যদি বলে বড়া হাতে আসি না, তাহলে তোমার খাসিয়ত খারাপ, নিয়ত, এটার মধ্যে ওষুধ দেওয়ার, চিকিৎসা করার প্রয়োজন আছে। তোমার ইমান দুর্বল। এই জন্য আল্লাহ পাক আউলি কেরামিকে, খাজা গরিব নওয়াজকে আমাদেরকে মহাব্বত করার তৌফিক দান করুন। তিনি যেই দিন ইন্তেকাল হন, এই রজব মাস, আজকে রজবের কত তারিখ, যাক 3 হোক 4 হোক, রজব মাস 1 তারিখ থেকে 6 তারিখের ভিতরে খাজা গরিব নওয়াজ ইন্তেকাল করেছেন। এই মাসে প্রায় 800 বছরের কাছাকাছি, 800 বছরের কাছাকাছি তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্তেকালের পরে ওনার নামাজে জানাজায় 60 লক্ষ মুসলমান হয়েছে। কয় লক্ষ? অধিক হয়েছে আউলি কিরাম, অনেকে তার জানাজা এসেছেন। ওনার জানাজা হচ্ছে, একটা আচানক কথা বলে গেলাম, খাজা গরিব নওয়াজের জানাজা উপস্থিত লক্ষ লক্ষ মানুষ সামিঈন জানাজা পড়ার জন্য আসলেন, কিন্তু যিনি জানাজা পড়াবেন তার ইমাম পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ সাহস দিচ্ছে না এর জানাজা কে পড়বে। সবাই দাঁড়িয়ে আছেন, হঠাৎ করে সকলে দেখতে পেলেন ঘোড়ায় করে, সাদা একটা ঘোড়ায় করে, সাদা জামা পরে, সাদা রুমাল মাথার উপর দিয়ে, ঘণ্টা দিয়ে একজন মানুষ আসলেন। তিনি এসে এমন একটা আওয়াজ দিলেন যার আওয়াজটা সবাই শুনল। জানাজা পড়েন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। বলেন কয় তাকবীর? 4 তাকবীরের সাথে জানাজা পড়ে ওই মানুষটি পুনরায় ঘোড়ায় উড়ে চলে যাচ্ছেন। সমস্ত আউলিয়া কেরাম, নিজামউদ্দিন আউলিয়া, হযরত কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, সমস্ত আউলিয়া কেরাম করে ঘিরে ধরলেন। খাজা গরিব নওয়াজ এইভাবে জানাজার পড়ার পর ইমামকে ঘিরে ধরলেন। হুজুর, আমাদের কোনো আপত্তি নাই, যিনি খাজা গরিব নওয়াজের জানাজা পড়ালেন এই মানুষটাকে একটু আমরা দেখব। তিনি বলতেছেন, আমার চেহারা দেখার আগে খাজার আগে মুখটা খোলো। খাজা গরিব নওয়াজের কফিনের মুখটা তোমরা খোলো। যখন ওনার কফিনের মুখটা খোলা হলো, ওই মানুষটা যখন তার পর্দা তুললো, খুদাকে কসম সকলে চিৎকার দেওয়া শুরু করলো, যেই খাজা মরা খাটে শুয়ে আছেন ওই খাজা গোড়ার থেকে নামে জানাজা পড়াচ্ছেন। বলুন আল্লাহু আকবার। এটা আউলিয়া কেরামের বিশেষ ক্ষমতা, এটার নামে কেরামত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে খাজা গরিব নওয়াজ বুঝার তৌফিক দান করুক। এ বখতিয়ার সুন্নি সোসাইটি অফ নর্থ আমেরিকার এই সংগঠনকে আল্লাহ পাক দেশে বিদেশে কবুল করুক। আহলে সুন্নাতুল জামাত ইউএস, অল আমেরিকা নিয়ে আহলে সুন্নাতুল জামাত গঠন করার তৌফিক দান করুক। যেহেতু আমি আহলে সুন্নাত জামাতের একজন সাংগঠনিক মানুষ, আর আমি এখানে আসার কারণই হচ্ছে আহলে সুন্নাতুল জামাত নর্থ বন্ডস ইসলামিক সেন্টার এই উন্নয়নের জন্য আমাকে দাওয়াত করা হয়েছে। আপনারা জানবেন, দেখবেন এখানে কিছু পোস্টারও নিয়ে এসেছে। নর্থবন্দ ইসলামিক সেন্টার প্রায় জামা মসজিদ 4 তলা, কয়তলা? আমি প্রায় মাহফিলে তাদেরকে অনেক সহযোগিতা করে দিয়েছি। আপনারাও যখন এই সুযোগ পাবেন নর্থবন্দ ইসলামিক সেন্টারের দিকেও আপনি একটু খেয়াল রাখবেন, এই মসজিদের দিকেও খেয়াল রাখবেন, এবং দেশের দিকেও আপনারা খেয়াল রাখবেন। যে যত দান করবে আল্লাহ পাক তার তত হাতকে অনেক বৃদ্ধি করে দিবে। আমিন বলে আর একটু জোরে বলেন আমিন। আমি আজকে আপনাদেরকে দোয়া করব। আমার একটা অভ্যাস, মিলাদ শরীফ না পড়লে আমি এই জন্য প্রায় লাস্টে লই। মিলাদ পড়লে হয়তো কেউ মনে করবে মাহফিল কি শেষ, মিলাদ পড়ব না, একটু মুখতসর কথার মাধ্যমে দোয়া করব। আমি আপনাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি, অনেক ছেলের এখানে আসো। তোমরা যখন জামিয়ার ছাত্র ছিলে, ছোটো ছেলে, তখন আমি চট্টগ্রাম ওয়াজ করি। জামিয়ার সামনে একজন আল্লাহর ওলি ঘুমাচ্ছেন, আল্লামা ফুরকান রহমতুল্লাহ আলাইহ, তিনি আমার তালুই। দরবারে বারি আব্দুল বারি শাহজি, তিনি আমার তালুই। হযরতে নুরুসফা নঈমি রহমতুল্লাহ আলাইহ, বড় একজন হুজুর, যার বাবাকে 34 বছর পরেও কবর অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। অনেক আলিম উলামা, আল্লামা ফাহামা আমাদের দেশে আছে, তাদেরকে দোয়া করব। বিশেষ করে আপনি এই মসজিদের দিকেও খেয়াল রাখবেন,
মাহফিলের দিকেও খেয়াল করবেন। 10 মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহিলাস। এবং আমার দিকে একটু খেয়াল করবেন। আপনারা জানেন আবু সুফিয়ান আবিদ আল কাদেরির আনোয়ারায় গেলে ভিজিট কত। অনেকে ওম্মারে মা কয়, অবুক। কিন্তু আমি আজকে আমার ভিজিটের জন্য আমি আপনাদেরকে প্রার্থনা করব না। আপনারা জানেন আহলে সুন্নাত জামাতের প্রচার করতে গিয়ে আমি একাধিক এতিমখানা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছি বাংলাদেশে। গেলে দেখতে পাবেন আমার বড় ছেলে মাওলানা রহমতুল্লাহ খান কাদেরির ফেসবুকে আপনারা দেখতে পাবেন আমার কী কর্মকারণ। আমি রমজানে ইফতার প্রদান করি গরিবদেরকে, কোরবানির গোস্ত প্রদান করি, জাকাত প্রদান করি, যাদের ঘর বানিয়ে নেয় দিই। আমার কাজই এটা। বাড়িতে গিয়ে দেখবেন আমার কোনো বিল্ডিং নেই, আমি টিন সানির মধ্যে এখনও ঘুমাই। অনেক ক্ষেত্রে আমার ঘরে পানি পড়ে, কিন্তু আমি একজন বিএফি মানুষ অনেকের দৃষ্টিতে। আমি আজকে আপনার মসজিদে কী দিবেন সেটা আলাদা, মাহফিলে কী দিবেন সেটা আলাদা। আপনারা যদি মনে করেন আবু সুফিয়ান আবিদ আল কাদেরি তিনি মাদ্রাসা দিয়েছেন, অসংখ্য অসহায় ছেলে মেয়েরা তার মাদ্রাসায় পড়ে, আমি যদি 100টা প্রণ দিই সে কমপক্ষে 1 বছর লেখাপড়া করতে পারবে। $100 দিলে, $50 দিলে, $200 দিলে একটা ছেলে 2-3 বছর পড়তে পারবে। যদি এই মনে করেন যাদের বাবা নেই মা নেই তাদের রুর হস্তে 2-1 মিনিট আপনারা যদি এতিম অসহায়দেরকে যদি সাহায্য করতে পারেন, আমি আপনাদেরকে দোয়া করব। আমি 1 মিনিট সময় দিলাম আল্লাহর হস্তে এই অসহায় ছাত্রদের প্রতি আপনাদের দানের হাত করলে গুনাহ হবে না, সওয়াব হবে। তো আমি একটু দেখতে চাই 1 মিনিট, কারণ আমার পরে একজন বক্তা আসবে, তাকে আমার সুযোগ দিতে হবে। এমন কোনো ব্যক্তি আছেন যে হুজুর অসহায় ব্যক্তিদেরকে আমি $100 দিই, $50 দিই, $20 দিই, তাদেরকে আমি সাহায্য করলাম। কেউ আসেন প্রথম, আমি দোয়া করব আল্লাহ পাক যেন কবুল করেন। আমিন বলেন আমিন। আসেন কেউ যদি থাকেন, আমার কামাল দিবে, আপনারা একটু বিসমিল্লাহ করে পকেটে হাত দিতে পারেন যে হুজুর আমরা দিলাম আপনার এই অসহায় ছাত্র। একজন যাও, 2জন যাও, তো শাহ আলম যাও, মাইন্ড করবা, নিয়ত করে দিবেন কেউ $100 দিলে একটা এতিম অসহায় ছিল অনেক দিন পড়তে পারে। আমি দেখতে চাই আল্লাহ পাক আপনাদেরকে কবুল করুক। সবাই বলুন আমিন, আমিন বলুন আমিন। আল্লাহ পাক কবুল করুক, আমিন। তবে এটা মাহফিলের কালেকশন না, মসজিদের কালেকশন না। মাশাআল্লাহ, আমার এই ভাই, ওনার নামটা একটু লেখেন, উনি আমার মাদ্রাসা $1000 দিবে। ওনাকে চিনেন তো না? হ্যাঁ, আমার সাথে একটু আপনি একটা কার্ড, আমার একটা ব্যাগ আছে, আমার আতাউর সাহেব, মাওলানা আতাউর সাহেব, এই ব্যাগটা দাও। দেখেন আমার কিছু এখানে এফতাই আছে, দাবি আছে, ইনশাআল্লাহ এটা আপনাদের হক। আমি আগেই বলেছি চট্টগ্রামের ডিম সানপুরের কি মামলেট হয়েছে, তা আপনাদের পকেটে কি আমার হক আছে না? যথেষ্ট হক আছে। যারা পারেন এগুলো একটা নিয়ে যাবেন। আমার মাদ্রাসার ফিক্সার আছে, বাবা দাও তো। ও যিনি $1000 দিবেন তাকে একটা দাও, এই মুরব্বীকে দাও, এটা পড়বেন ভালো মতো, ওনাকে একটা দাও। আমার খতিবকে একটা দেন, আমার হাক্কানি এই বাবা এই ওনাকে একটা দাও, ইংরাজি তো আছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। কার্ডগুলা বাবা দাও, দিছ? কার্ডগুলা দাও, ভেঙে দিও কার্ডগুলা। আল্লাহ পাক কবুল করুক, আমিন বলেন আমিন। আপনারা মাইন্ড করবেন আবু সুফিয়ান আবিদ আল কাদেরির ওয়াজ কি আপনারা দেশে শুনেছেন? হ্যাঁ, তারপরে আরও কি টিভিতে দেখতেছেন? তুমি নাও, তুমি এগুলো নিয়ে গনে দাও, আমি ডিগলার দিব কত পেয়েছি। আল্লাহ পাক কবুল। ইংরাজি তো আছে, একটা গিয়ে আনিবেন। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক কবুল করুক, সবাই বলুন আমিন। ওনার নামটা ইকবাল ভাই, ওনার নামটা আর একটু মোবাইলটা নেন। আচ্ছা, আল্লাহ পাক কবুল করুক, আমিন বলুন আমিন। যা হোক, আমি দোয়া করি, আপনাদেরকে দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন কবুল করেন, সবাই বলুন আমিন। একটু দুরূদ শরীফ পড়েন। আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা আল্লাহুম্মা সাল্লি। মুরব্বি আপনার অ্যাড্রেসটা আর মোবাইলটা লিখে দেন অপর পৃষ্ঠা। ওয়া আলা আলি, ও কামাল ধরুন, এখানে $20 আছে, এটাও না। আল্লাহুম্মা সাল্লি মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। আল্লাহ পাক কবুল করুক, সবাই বলুন আমিন। বিশেষ করে আমার পরে যিনি তাকরীর করবেন, চ্যানেল আইয়ের অন্যতম মিডিয়ার ব্যক্তিত্ব আল্লামা নুরুল ইসলাম ফারুকি, তিনি আমার পরে কিছুক্ষণ পরে তিনি স্টেজে আসবেন। আল্লাহ পাক আপনাদেরকে কবুল করুক, সবাই বলুন আমিন। আমি যে অসহায় ছাত্রদের জন্য আপনাদের থেকে প্রশ্ন করে সওয়াল করে নিয়েছি, আপনাদের কোনো দাবি আছে, কোনো সমালোচনা আছে?
এখনও পায়ে ধরে আল্লাহর ঘরে বলবো, যদি কেউ সমালোচনা করেন, কে কে দিয়েছেন আল্লাহর হস্তে নিয়ে যান। আমার সমালোচনার করার হবুক নিয়ে গেল রে, এটা যেন না হয়। এবং চাঁদপুর বাংলাদেশে যখন যাবেন, আমার দরবারে হোসাইনিয়া কমপ্লেক্সে যাবেন এবং আমার মাদ্রাসা আপনারা ভিজিট করে আসবেন। আল্লাহ যেন আমার কামাল একটু হাত তোলো তো বাবা। এই কামালকে দেখা মানে আমার ছেলেকে দেখা, দুজনকে প্রায় 19-20। কামাল আমার মাদ্রাসায় গেছে, আমার বাড়িতে গেছে, সে যথেষ্ট সহযোগিতা করছে। আমি দোয়া করি এই এলাকার মানুষ সব সুন্নি ইয়া নবী সালাম আলাইকে বিশ্বাস করবে, মাজার বিশ্বাস করবে। যদি মাজার না মানো, ইয়া নবী না মানো, সুন্নি না হো, তো এই কাল পরকাল শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেককে কবুল করুক। সবাই উচ্চ স্বরে বলেন আমিন, আর একটু জোরে বলেন আমিন। মাহফিলের জন্য হয়তো কিছু কালেকশন পড়া হতে পারে, বা মসজিদের জন্য বিভিন্ন সময় সওয়াল করতে পারে। যে যত পকেটে হাত দিবেন আল্লাহ তত আপনাকে কি দিবে। ধরেন চারাকের মধ্যে একটা চারাগে আগুন, এখান থেকে যদি 1 কোটি চারাগে আগুন নেয়, প্রথম চারাকের আগুন কমবে? তাহলে দান যতই দিবেন সওয়াব কমবে না, বরং সে বাড়বে। আল্লাহ পাক কবুল করুক। ইনশাআল্লাহ আমি আরও মাসখানেক আছি, যদি আবার দেখা হয় স্টামফুড ইসলামিক সেন্টার অ্যান্ড মসজিদে এবং স্টামফুডে আপনাদের সাথে আমার আবারও দেখা হতে পারে, ব্যক্তিগতভাবে আর একটা প্রোগ্রামও হতে পারে, নাও হতে পারে। ইনশাআল্লাহ আবারও যদি দেখা হয়, আমরা কাছাকাছি বসে আলোচনা করব। আল্লাহ পাক কবুল করুক। সবাই বলুন আমিন। যদি মাহে রমজান আসতেছে, মাহে রমজানকে স্বাগত করে আরেকটা প্রোগ্রামও যদি আপনারা করেন সংক্ষিপ্ত সময়, কি সওয়াব হবে না গুনাহ হবে? আমি আজকে খাজা গরিবে নামাজের একটা বিষয় ছিলাম, আপনাদেরকে ততটুকু খোরাক দিতে পারিনি। আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেককে খাজা গরিবে নামাজের রুহানি ফয়েজ আমাদেরকে দান করুক। আল্লাহ পাক স্টামফুড ইসলামিক সেন্টার অ্যান্ড মসজিদের খতিব আল্লামা ডক্টর হাফিজ হাক্কানি মিয়া কাদরি পিএইচডিকে সুন্নিয়তের কাজ করার তৌফিক দান করুন। এই মসজিদ যাদের ডলারের বিনিময় হয়েছে, আল্লাহ পাক তাদের সংসারকে, ফ্যামিলিকে উন্নত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমি আমার বক্তব্য মাশাআল্লাহ দেখেন কত সাইতে জানলে হয় না কাঙ্গাল, 10টা টাকা হলে 1000 হয়ে যাবে। কে এই সোয়াবটা নেবেন? ইকবাল সাহেব নিয়ে যাবেন? তা আমি না, তোমার তো হেবিটা বাকি আছে। হ্যাঁ, যা হোক, আপনারা দিয়েছেন বরাবর আমি সওয়াল করেছি। আমি আপনাদের পক্ষ থেকে আজকে অসহায় ছাত্রদের জন্য $1000 পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ বলো, আলহামদুলিল্লাহ বলো, আলহামদুলিল্লাহ। সবাই একটু জোরে বলবেন না মারহাবা? এদিকে আপনার বেজার না খুশি? এটার উপর আর কেউ দাবি আছে? কালকে কোনো সমালোচনা হবে হলে নিয়ে যান। আমি বড় সতর্ক মানুষ, আমরা মিঠাই দিই, শীতল পিঠা খাই, যেন দাড়িতে না লাগে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। আমি অনুরোধ করব আরেকজন বক্তা স্পিকার আসা পর্যন্ত আতাউর সাহেব একটা নাত রসুল পড়েন। আমার আতাউর সাহেব একটা নাত রসুল পড়ুক। আমিন বলুন, আমিন আমিন। আল্লাহ পাক কবুল করুক। আমিন বলেন, আমিন। ইকবাল ভাই দেন। আল্লাহ পাক কবুল করুক। আমিন বলুন, আমিন। বাবা শামীম, अल्लाह पाक आपकी हयात पर मुबारक तय्यब। आमीन।